ப்ளீஸ் சாட். எவ்ரிவன் ஷுட். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மாதாஜி அவருக்கு ஆச்சு? என்னடி பிரபுஜி? அரே பாத்ரூம்ல வழுக்கி விழுந்து கை ஃப்ராக்சர் மாதாஜி. ஐயோ, என்னம்மா பாத்ரூம்லயே தான் விழுகுறாங்க. என்ன மாதாஜி அவருக்கு ஆச்சு? என்னடி பிரபுஜி? பாத்ரூம்ல வழுக்கி விழுந்து கை ஃப்ராக்சர் மாதாஜி. ஐயோ, என்னம்மா பாத்ரூம் அதான் இன்னைக்கு வரல. மாதாஜி அவருக்கு ஆச்சு? என்னடி பிரபுஜி? எக்கோ வருது யாருதோ வருது. ஒரு மாலை எண்ணிடலாம் மாதாஜி எல்லாரும். ஹரே இப்ப கிருஷ்ணா. பண்ணலாம் எல்லாருமே பண்ணலாம். So let him recover fast. ஏன்னா இதுல போட்டுருங்க மாதாஜி. ஆஹா என்ன இதுல போட்டுருங்க டேப் மாதிரி இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா போட்ட எல்லாரும் சேர்ந்து மாதிரி செய்யணும். ஓகே ஓகே அது வேண்டாம் மாதாஜி. முழு ஒரு ரவுண்ட் முழுசா எல்லாரும் பண்ணலாம் மாதாஜி. ஆமா முழுசா ரவுண்ட். நான் ஜெபமாலை எடுத்துட்டு வரல. சரி ஓகே நீங்க பண்ணுங்க. நான் அப்படியே நான் இது சொல்றேன். ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ராம 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ராம ராம ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे
Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Ram Rama Ram Ram Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Hare Ram Hare Ram Rama Ram Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Ram Krishna Hare Krishna Ram Hare Hare Ram Ram Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Ram Hare 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 Ram Ram Hare Ram Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Ram Hare Ram Rama Ram Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Hare 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 Ram 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 Hare Hare Rama Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Ram Rama Ram Hare Rama Ram Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Rama Ram Hare Ram Rama Ram Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Ram Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Ram Rama Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Ram Hare Ram Rama Ram Hare Hare Rama Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Ram Krishna Hare Krishna Ram Hare Ram Hare Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Hare 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 Ram Rama Ram Hare Ram Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Rama Hare Rama Hare Rama Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Ram Hare Hare Ram Hare Ram Rama Ram Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Ram Krishna Hare Krishna Ram Hare Hare Ram Ram Hare Hare Rama Hare Rama Hare Ram Ram Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Rama Ram Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Rama Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Rama, Hare Hare Krishna Hare Rama, Krishna Hare Krishna Ram Hare Ram Ram Hare Ram Hare Ram Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Rama Hare Ram Krishna Ram Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Ram Hare Krishna Ram Hare Ram Ram Hare 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 Rama Hare Ram Krishna Ram Hare 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 Krishna Ram Hare Ram Krishna Ram Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Krishna Hare Ram Ram Hare Ram Ram Hare Ram Hare Ram Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Krishna Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Ram Ram Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Krishna Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Ram Hare Ram 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 Hare Ram Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare भगवान Hare प्रभे Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Hare ओम Krishna नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्तुत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीमो मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति वपदान्तिकम् हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. So reading from Bhagavatam, 4வது canto, 24வது அத்தியாயம், 11வது ஸ்லோகம் இல்லையா? समुद्रीं देवे देवोक्ताम् उभये मे सदत्रुतिं यां वीक्षय शारु शर्वाङ्गीं किशोरीं शुष्व अलङ्कृतां परिक्रमन्दीम् उद्वाहे सह मेघ्नी सुगीम् इव. Yes, yes. प्रेम माताजी वासी. Hare Krishna Mataji सामुद्रीं देवते वोक्ताम् उपये मे सदत्कृतिं यां वीक्ष्य सारु सर्वाङ्गीं किशोरीं शूद्वलङ्कृतां परिग्रमन्दीम् उद्वाहे शगमेग्निशुकीम् इव. सामुद्रीं சமுத்திரராஜனின் மகன் தேவதேவ யுக்தாம் பிரம்மதேவனால் அறிவுரை வழங்கப்பட்டு உபயேமே மணமுடித்தான் சதத்ருதி என்ற பெயரினன் யாம் யாரை வீக்ஷ்ய பார்வைக்கு சாரு மிகவும் கவர்ச்சியானவர் சர்வ அங்கி உடலின் அங்கங்கள் எல்லாம் கிஷோரீம் இளமை மிக்கது
சூஷ்டு போதுமானது, அலங்கிருத்தாம் அணிமணிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு, பரிக்கிரமந்தீம் சுற்றி வருதல், உத்வாகி சுயவர விழாவில், ஷகமே கவர்ந்து, அக்னி தேவன், சுகி என்பவளுக்கு இவ போல. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். இனிமேல் பிரவீண பர்ஹி என்று அழைக்கப்படும் மகாராஜா பர்ஹிஷிதன் சதகிருதி என்னும் சமுத்திரராஜனின் மகளை மணந்து கொள்ளுமாறு பிரம்மதேவனால் ஆணையிடப்பட்டார். அவர் மிகுந்த அழகும் இளமையும் வாய்ந்தவனாக இருந்தார். அவள் கண்ணை கவரும் ஆடை அணிகளினால் தன்னை அலங்கரித்துக் கொண்டு சுயம்வர மண்டபத்தினை சுற்றி வந்தாள். அப்படி வரும்பொழுது அவள் அக்னி தேவனை அதிகமாக கவர்ந்தாள். முன்பு சுகி என்பவனை அடைய எத்தனை மோகம் கொண்டாளோ அதே போல் சதகிருதியின் மீதும் இப்போது மோகம் கொண்டவள் ஆனாள். பொருளுரை. இச்லோகத்தில் வரும் வசிஷ்வ அலங்கிருத்தாம் என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். வேத முறைகளின்படி ஒரு பெண் மணம் முடிக்கும் பொழுது அவள் கண்ணை கவரும் வண்ணம் ஆடைகளினாலும் நகைகளினாலும் அலங்கரிக்கப்படுவாள். மணச்சடங்கின் பொழுது அவள் மணமகனை 7 முறை வலம் வருதல் வேண்டும். இதன் பிறகே மணமகனும் மணமகளும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து மோகமுறுகிறார்கள். மணமகன் மணமகள் மீது மிகவும் அழகானவள் என்று கண்டு கொண்டால் இருவர்களுக்கிடையில் ஏற்படும் மோகம் உடனே வலிவடைகின்றது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூறுகின்றது, ஆண்களும் பெண்களும் ஒருவர் மீது மற்றொருவர் இயற்கையாகவே மோகம் கொள்கிறார்கள். அதன் பிறகு அவர்கள் திருமணத்தின் மூலம் இணையும் பொழுது அவர்களது மோகம் மிக்க வலிவுடையதாக மாறுகின்றது. மணமகளின் மோகம் அளவிறந்ததாக மாறும் பொழுது அவன் பண்ணை வீடு ஒன்றினை அமைத்து அருமையான தானியங்கள் விளைவதற்குரிய வழிவகைகளை செய்வான். இதனை தொடர்ந்து குழந்தைகளும், அதனை தொடர்ந்து நண்பர்களும், அவர்களை தொடர்ந்து செல்வங்களும் அவனை வந்தடையும். இதன் மூலம் ஓர் ஆண்மகன் மேலும் மேலும் பௌதீக கருத்துடைய வாழ்க்கையில் சிக்குண்டு இது என்னுடையது, இதனை நான் தான் முடித்தேன் என்று எண்ணத் தொடங்குகிறான். இவ்வாறு பௌதீக வாழ்க்கை மோகம் தொடர்ந்து நிலை பெறுகிறது. சுக்கீம் இவ என்னும் வார்த்தைகளும் மிகவும் முக்கியமானவைகளாகும். மணமகள் ராசினபர்கியை சதகிருதி சுற்றி வரும் பொழுது அக்னி தேவன் இதற்கு முன்னர் சப்தரிஷியின் மனைவியரான சுக்கி என்பவனின் எழிலால் எவ்வாறு கவரப்பட்டானோ அவ்வாறு சதத்ரியின் அழகாலும் கவரப்பட்டான். வெகு காலத்திற்கு முன்னர் அக்னி தேவன் சப்தரிஷி மண்டலத்தில் இருக்கும் பொழுது அங்கே சுற்றி வந்த சுக்கியின் அழகால் மிகவும் கவரப்பட்டான். ஸ்வாகா என்னும் அக்னியின் மனைவி சுக்கியை போல் வடிவெடுத்து அக்னியுடன் பாலியல் உறவு கொண்டாள். அக்னி தேவன் மட்டுமன்றி மிகவும் உயர்நிலையில் உள்ள தேவர்களான இந்திரன், பிரம்மதேவன் மற்றும் சிவபெருமான் போன்றவர்கள் கூட எந்நேரமும் பாலின கவர்ச்சிக்கு ஆளாக கூடியவர்களே. பாலின மோகம் என்பது உயிர்களிடம் மிகவும் சக்தி மிக்கவையாக விளங்குகிறது. மொத்த பௌதீக உலகமே பாலின கவர்ச்சியினாலேயே ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது. இப்பாலின கவர்ச்சி ஒருவனை வெவ்வேறு உடல்களுடன் இப்பௌதீக உலகில் எப்போதும் இருக்க வைத்திருக்கிறது. பாலின வாழ்க்கையின் கவர்ச்சியினை பற்றி அடுத்து வரும் ஸ்லோகம் மிகவும் அழகாக விளக்குகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. கீதா மாதாஜி வாசிங்கோ. விபுதாஷீர கந்தர்வ விபுதாசூர அஷீர அசுர அசுரத் விபுதாசூர கந்தர்வ முனி சித்த நரோரக விஜிதா சூர்யயா திக்ஷ க்வனயாந்தவை நூபுரை. கிருஷ்ண மாதாஜி. விபுதாசிர கந்தர்வ முனிசித்த நரோஹரஹ விஜிதா சூர்யா தீக்ஷ பணயாத்வைவ நூபுரைஹி. விபுத கற்ற அசிர அசுரர்கள், கந்தர்வ லோகத்தை சேர்ந்தவர்கள், முனிவர்கள், சித்த லோகத்தை சேர்ந்தவர்கள், நர பூலோகத்தை சேர்ந்த மனிதர்கள், உரகா நாக லோகத்தை சேர்ந்தவர்கள், விஜிதா கவரப்பட்டனர், சூர்யா புது மணமக்களினால், தீக்ஷி எல்லா பக்கங்களிலும், வன யத்யா ஓசை
ஏவ மட்டும் நூபுரை கால் சிலம்புகளினால். மொழிபெயர்ப்பு. சதத்ருதியின் திருமணம் இவ்வாறு நடைபெறும் வேளையில் அசுரர்கள், கந்தர்வ லோகத்தை சேர்ந்தவர்கள், மகா முனிவர்கள், சித்த லோகத்தை சேர்ந்தவர்கள், பூலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் மற்றும் நரகலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் போன்ற உயர்ந்த நாகலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் போன்ற உயர்ந்தவர்கள் எல்லாம் அவள் கால் சிலம்பின் ஓசையினால் கவரப்பட்டனர். பொருளுரை. இளமையில் அழகாயிருக்கும் ஒரு பெண் திருமணமான பின் ஒரு குழந்தையினை ஈண்டெடுக்கிறாள். பெண்ணானவள் குழந்தையினை ஈண்டெடுப்பது என்பது இயற்கை நடைபெறக்கூடியதே. ஆனால் ஒவ்வொரு குழந்தையாக அவள் பெற்றெடுக்க அவள் அழகும் அதிகரித்து கொண்டே போகிறது. சதகுருதியை பொறுத்த மட்டில் இவ்வுலகில் உள்ள அனைவருமே கவரக்கூடிய அழகு மிக்கவளாக இருந்தாள். உண்மையில் அவள் தன் கால் சிலம்பு ஓசையின் மூலமே கற்றவர்களையும் தேவர்களையும் மயக்க செய்தாள். இதிலிருந்து தேவர்கள் அனைவரும் அவள் அழகினை முழுமையாக காண விரும்பினர் என்றும் ஆனால் அவள் ஆடை மற்றும் அணிமணிகளால் முழுவதும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்ததினால் அவளது ஆசை நிறைவேறாது போயிற்று என்றும் தெரிகிறது. பார்வைக்கு தெரிகின்ற அவள் பாதங்களும் அவை மீதிருந்த சிலம்புகளின் ஓசையினாலேயே அவள் எல்லோரையும் கவர்ந்தாள். சிலம்போசை கேட்டு சிந்தை பறி கொடுத்தனர் தேவர்கள் என்று கூறலாம். அவள் முழு அழகையும் பிறகு ஏன் அவர்கள் காண வேண்டும்? ஒரு பெண்ணின் புடவையினை பார்த்தாலோ, அவள் கைவளை ஓசை அல்லது கொலுசு ஓசை கேட்டாலோ ஒருவன் தன்னை மறந்து வெறி கொள்கிறான் என்பது சில வேளைகள் நன்கு புரிகிறது. இதிலிருந்து பெண்ணாகி வந்த ஒரு மாயா பிசாசம் என்று நிரூபணமாகிறது. விஸ்வாமித்திர முனிவர் கண்களை மூடிய நிலையில் யோகத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் பொழுது மேனகியின் கைவளை ஓசை கேட்டு அவரது ஆழ்நிலை தியானம் கலைந்தது. பிறகென்ன? விஸ்வாமித்திரர் மேனகியோடு கூடி உலகமெங்கும் போற்றப்படும் சகுந்தலை என்ற பெயர் கொண்ட 7 அழகினை ஈன்றெடுத்தார். அவர்கள் மகாமுனிவர்களாய் இருந்தாலும் வானிலில் உள்ள தேவர்களாயிருந்தாலும் பெண்ணாசிலிருந்து அவர்களை யாரும் காக்க முடியாது என்பது இதன் முடிவாகும். ஆனாலும் ஒரு விதிவிலக்கு. பகவான் கிருஷ்ணரால் கவரப்பட்ட ஒரு பக்தன் மங்கையின் கவர்ச்சி என்னும் தூண்டிலில் மாட்டிக்கொள்வதில்லை. ஒரே முறை கிருஷ்ணரால் கவரப்பட்டான் என்றால் அவனுக்கு இவ்வுலகின் மாயை என்பது ஒரு நாயை விட கீழானதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிராக்டிக்கல். அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும் வாழ்க்கையில. அதாவது படைத்த பிரம்மனே அந்த மாதிரிதான் ஆனார் இல்லையா? அவர் படைத்த மகளையே அவர் அந்த மகளை பின்னாலேயே போய் அந்த குணாதிசயம். ஸோ இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள். அந்த மனம் ரஜோகுணத்தோடு இருப்பதால நிலை கொள்ள முடியாத ஒரு தன்மையை கொண்டது. எப்பொழுதுமே ஏக்கம். அடுத்து நம்ம மனசு இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாமே அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு நமக்கு உண்டு இல்லையா? we want to enjoy here. அதுக்காக அந்த ஒரு இந்த மாதிரி என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கணும்ன்றது, நித்தியமான ஒரு ஆனந்தம் வேணுமா இல்ல தற்காலிக ஆனந்தம் வேண்டுமா என்பதையே வேறுபடுத்தி காண முடியாத சூழல்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம. சோ உண்மையான ஆனந்தம் எது என்று புரிந்து கொண்ட ஒரு பக்தர் இந்த தற்காலிகமான ஆனந்தத்திற்கான செயல்கள்ல நாட்டம் கொள்வது கிடையாது. சோ அந்த ஒரு நிலையை நாம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். மேல இருக்கக்கூடிய தேவர்களுக்கு நமக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, நாம அவர்களால் ஆளப்படுபவர்கள், அவர்கள் நம்மை ஆள்பவர்கள். நாம ரஜோ மற்றும் தாமசிக் குணத்துல உழன்றிருக்கோம், அவங்க சத்துவ குணத்துல உழன்னு இருக்காங்க. அவங்களுக்கும் நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய உந்துதல்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு கூட உண்டு. ஓகே, அதையும் நாம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். இந்த ஸ்லோகங்கள் வழியாக அது ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. பிராச்சீன பர்ஷித புத்ரா சதத்ருத்யாம் தசாபவன் துல்யா நாம விருதா சர்வே தர்ம ஸ்நானதா பிரச்சேதச. எஸ், யார் வாசிக்கிறது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க. பிராசீனா பர்ஹிஷ புத்ரா சதத்ருத்யாம் தசாபவன் துல்ய நாம விருதா சர்வே தர்மஸ்நாதா பிரசேதச. பிராசீன பர்ஹிச மன்னர், பிராசீன பர்ஹி புத்ரா புத்திரர்கள், சதத்ருதியின் கருப்பையிலிருந்து, தச 10 அபவன் வெளிப்பட்டனர், துல்லிய சமமாக, நாம பெயர், விரதா விரதம், சர்வே எல்லாம், தர்ம சமய நிலை, ஸ்நாதா
முற்றிலும் இணைந்ததில் பிரசேதர்கள் என்ற அனைவரும் அழைக்கப்பட்டனர். மொழிபெயர்ப்பு. சதத்ருதியின் வயிற்றிலிருந்து மன்னர் பிராசினபர்ஹி 10 புத்திரர்களை ஈன்றெடுத்தார். அவர்கள் அனைவரும் தர்மவான்களாக விளங்கினர். அவர்கள் அனைவரும் பிரசேதர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர். பொருளுரை. இதில் வரும் தர்மஸ்நாதா என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். அதாவது 10 புத்திரர்களும் தர்ம நெறிகளில் முழு மூச்சாக ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். அத்தோடு அவர்கள் எல்லா நற்றன்மைகளும் வாய்க்க பெற்றவர்களாகவும் விளங்கினர். ஒருவன் நிறைவானவனாக விளங்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் அவன் சமயத்தன்மையில் நிறைவு பெற்றவனாகவும், பக்தி தொண்டு புரிவதற்கு மேற்கொண்ட சபதத்தினை நிறைவேற்றுவதில் நிறைவு பெற்றவனாகவும், அறிவில் நிறைவு பெற்றவனாகவும், நடத்தையில் நிறைவு பெற்றவனாகவும் இருத்தல் வேண்டும். எல்லா பிரசேதர்களும் இவ்வனைத்து நலன்களும் சமமாக பெற்றவர்களாய் இருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பித்ராதிஷ்ட பிரஜா சர்க்கே தபசே அர்ணவன் ஆசிலன் ஆலிசன் தசவர்ஷ சஹஸ்ராணி தபஸ்ராம்ஷ தபஸ்பதிம். எஸ் பத்மா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பித்ராதிஷ்டா பிரஜா சர்க்கே தபசே அர்ணவம் ஆலிசன் தசவர்ஷ சஹஸ்ராணி தபசாசம் தபஸ்பதி. பித்ரா தந்தையினால், ஆதிஷ்டா கட்டளையிடப்பட்டு, பிரஜா சர்க்கே குழந்தைகளை பெறும் விஷயத்தில், தபசே தவம் மேற்கொள்ளுதல், அர்ணவம் சமுத்திரத்தில், ஆலிசன் நுழைந்தனர், தசவர்ஷு 10 வருடங்கள், சகஸ்ராணி அந்த 1000கள், தபசா தங்கள் தவத்தினால், ஆர்சன் பிரார்த்தித்தனர், தபக தவத்தின், பதிம் நாயகன். மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. இ10 பிரதேசதர்களும் மனமுடித்து பிள்ளைகளை பெற அவர்கள் தந்தையினால் கட்டளையிடப்பட்ட பொழுது அவர்கள் அனைவரும் கடலினுள் புகுந்து 10,000 ஆண்டுகள் துறவரங்களையும் தவங்களையும் மேற்கொண்டனர். இவ்வாறு அவர்கள் எல்லா தவங்களின் நாயகனான முழுமுதற் கடவுளை பிரார்த்தித்தனர். பொருளுரை. உலகின் பேரிரைச்சலிலிருந்து விலகி தனிமை நாடி முனிவர்களும் துறவிகளும் சில காலங்கள் இமயமலைக்கு செல்கின்றனர். பர்சீனபர்கியின் புதல்வர்களான பிரதேசர்கள் தனிமையான இடத்தில் தவம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக கடலின் அடிமட்டத்திற்கு சென்றதாக தெரிகிறது. அவர்கள் அங்கு 10,000 ஆண்டுகள் தவம் செய்ததிலிருந்து அச்சம்பவம் சத்திய யுகத்தில் நடைபெற்றிருக்க வேண்டும். காரணம், அந்த யுகத்தில் மனிதர்களின் ஆயுட்காலம் 1,00,000 வருடங்களாகும். இதில் முக்கியமானது என்னவென்றால், அவர்கள் தவங்களின் நாயகரான முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை தங்கள் தவத்தின் மூலம் பிரார்த்தித்துக் கொண்டிருந்தனர் என்பது. துறவும் தவமும் மேற்கொண்டு அதன் மூலம் தங்கள் பரம லட்சியத்தினை அடைய வேண்டும் என்று விரும்பினால் அவன் முழுமுதற் கடவுளின் கருணையினை பெற்றவனாக இருத்தல் வேண்டும். அவ்வாறு பரமபுருஷரின் கருணையை பெற்றுவிட்டான் என்றால் அவன் தனது தவங்களையும் துறவினையும் சீரிய முறையில் செய்து முடித்திருக்கிறான் என்பது பெறப்படும். பக்தி தொண்டில் நிறைவு நிலையினை ஒருவன் எய்தாவிட்டால் அவனது துறவரத்திற்கும் தவத்திற்கும் எவ்விதமான பயனும் இல்லை. ஏனென்றால் பரமபுருஷ பகவான் இன்றி அவற்றிலிருந்து ஒருவனால் உயர் நன்மை அடைய முடியாது. பகவத்கீதை 5.29 கூறுகிறது, பகவான் கிருஷ்ணர் ஒருவரே வேள்விகளின் மற்றும் தவங்களின் நாயகன் என்று. போக்தாராம் யஜ்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம். ஆகையினால் தவங்களின் மூலம் விரும்பும் பலன்கள் பகவான் கிருஷ்ணனிடமிருந்தே கிடைக்கின்றன. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3.33.7 கூறுகிறது, அகோ பத ஸ்வ பசோ அதோ கரியான் எத் ஜிஹ்வாக்ரே வர்த்ததே நாம துப்யம் தேபஸ் தபஸ்தே ஜிஹீவு சஷ்ணூர் ஆர்யா பிரம்மானுகர் நாம உணர்த்தி ஏதே. சண்டாளர் குடும்பத்தில் இதுதான் மனித இனத்தின் தாழ்ந்த குலமாகும். ஒருவன் பிறந்திருந்தாலும்
அவன் பகவானின் புனித பெயர்களில் ஓதினான் என்றால் புகழ்மிக்கவன் ஆவான். காரணம், இவ்வாறு ஓதும் பக்தன் தன் முற்பிறவியில் எல்லா விதமான தவங்களையும் மேற்கொண்டவன் என்பதை இது நிரூபிக்கின்றது. பகவான் சைத்தன்யரின் கருணையினால் ஒருவன் இம்மகா மந்திரத்தை ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே ஓதினான் என்றால் அது கடலுக்கு அடியிலும் மலையின் உச்சியிலும் சென்று தவம் செய்தவர்கள் அடைந்த உயர்ந்த வாழ்க்கை நிலையினை இவனும் பெறச் செய்யும். இக்கலியுகத்தில் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஓதுவது என்பதான உயர்ந்த வாய்ப்பின் பயனை ஒருவன் பயன்படுத்தவில்லை என்றால் அவன் பகவானின் மாயையினால் சூழப்பட்டிருக்கிறான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. லாஸ்ட் ஸ்லோகம் சேதுலட்சுமி மாதாஜி. யத் முக்தம் பதித்ருஷ்டேன கிரீஷேன பிரசீததா தத்யாயந்தோ ஜபந்தஸ்ய பூஜந்தஸ சம்யதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. யத் உக்தம் பதித்ருஷ்டேன கிரீஷேன பிரசீததாம் தத்யாயந்தோ ஜபந்தஸ்ய பூஜயந்தஸ்ய சம்யதா. யத் அந்த உக்தம் சொன்ன பதி வழியில் திருஷ்டேன சந்திக்கும் பொழுது கிரிசேன சிவபெருமான் பிரசீதா மிகவும் உற்று தத் அந்த தியாயந்த தியானம் ஜபந்த ஜபம் பூஜயந்த பிரார்த்தனையும் சம்யதக முழு கட்டுப்பாடுடன். மொழிபெயர்ப்பு. பிரசாசீன பகரியின் புதல்வர்கள் அனைவரும் தவம் செய்வதற்காக வீட்டை விட்டு போகும் பொழுது சிவபெருமானை சந்தித்தார்கள். அவர் அவர்களின் மீது கொண்ட கருணையினால் அவர்களுக்கு முழுமை பொருளை பற்றி அறிவுரைகளின்படியே அவற்றை முழு ஈடுபாடுடன் ஓதவும் பிரார்த்திக்கவும் செய்தனர். பொருளுரை. இதிலிருந்து தவங்கள் அல்லது துறவரங்கள் அல்லது அது போன்று செய்யப்படும் பக்தி தொன்று எதுவாயினும் ஒருவன் அவனது ஆன்மீக குருவினால் வழிகாட்டப்படல் வேண்டும் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது. மகாராஜா பிராசீன பகரியின் 10 புதல்வர்களும் சிவபெருமானின் காட்சியை பெறும் பாக்கியத்தையும் அவரது திருவாயிலிருந்து தவங்கள் எவ்வாறு செய்யப்பட வேண்டும் என்னும் அறிவுரைகளை பெரும் பேற்றையும் பெற்றனர். இப்பதின்மருக்கு சிவபெருமானோ ஞான குருவாக மாறி உபதேசிக்க பதிலுக்கு அவர்களும் அவர் அறிவுரைகளின்படி தியாயந்த செய்து நிறைவேற்றினார்கள். இதுவே வெற்றியின் ரகசியமாகும். ஒரு குருவின் மூலம் தீட்சை பெற்ற பிறகு ஒருவன் அவரது கட்டளைகளை எவ்வித தயக்கமும் இன்றி நிறைவேற்ற வேண்டும். அத்தோடு வேறு எதனாலும் அவன் குழப்பமடையாது இருக்கவும் வேண்டும். இது ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர் அவர்களின் முடிவாகும். அவர் பகவத்கீதையின் யாத்மிகா புத்திர் ஏக குருநந்தன பகவத்கீதை 2.41 ஸ்லோகத்தின் விளக்கும் பொழுது குருவின் கட்டளையினை ஒரு சீடன் தான் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைய பெறுவோமா என்பவற்றை பற்றியெல்லாம் நினைக்காது தன் முதல் கடமை குருவின் கட்டளையினை நிறைவேற்றுவதே என்று செயல்பட வேண்டும். இவ்வாறு குருவின் அறிவுரைகளை தியானிப்பதே சிறந்த தியானமாகும். அவன் அக்கட்டளைகளை தியானிப்பதோடு மட்டுமல்லாது அதிலிருந்து எவ்வாறு சரியான வழிபாட்டினை செய்வது, அதனை செயல்படுத்துவது என்ற வழியினையும் கண்டுபிடித்தல் வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப நாம ஸ்லோகங்களுக்கு போகலாம். சோ இங்கே இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் 11 மற்றும் 12வது ஸ்லோகம் எதை பற்றி சொல்கின்றது என்றால், சோ பிராச்சீன பரித் இல்லையா? பிராச்சீன பரித் யாரு? யாருடைய மகன்? ஹரீஷ்வர்தனா அந்த பேர் 2 பேருமே அவங்களுடைய மகன் இல்லையா? அதாவது அந்தர்தானனுடைய பேரன், 2வது மனைவியுடைய
மகன் அவன் ஆக்சுவல் இல்லையா? இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம். முதல் மனைவியினுடைய பிள்ளைகள் 3 பேருமே அக்னி தேவர்களுடைய அம்சங்கள். அவங்க வந்து ஒரு சாபத்தினால, யாருடைய சாபத்தினால வந்தாங்க அவங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சோம். எல்லாரும் தூங்கி போயிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நாரதரோட சாபம். நாரதர் எங்கம்மா சாபம் கொடுத்தாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன கொஸ்டின் மாதாஜி? பிராச்சீன பரத் வந்து யாருடைய பிள்ளை? ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்தர்தானனுடைய பேரன் அவன். அந்தர்தானனுக்கு எத்தனை மனைவிகள்? 2 மனைவி. 2 மனைவி. முதல் மனைவிக்கு எத்தனை பிள்ளைகள்? 3 பிள்ளைகள். 3 பிள்ளைகள். அந்த 3 பிள்ளைகள் யாருடைய அம்சம்? அக்னி அக்னியினுடைய. அவங்க எதனால அவங்களுடைய வயிற்றுல வந்து பிறந்தாங்க? வசிஷ்டரோட சாபத்தினால. வசிஷ்டருடைய சாபத்தினால அவங்க வந்து இந்த அந்தர்தானனுடைய, அதாவது முதல் மனைவி வயிற்றுல பிறக்கிறாங்க. அவங்களும் அந்த சாபத்தினுடைய முடிவுல வந்து மீண்டும் வந்து தேவ உலகத்திற்கு போய் சேர்ந்து விடுகிறார்கள். அவங்களுடைய நோக்கம் எல்லாம் இந்த உலகத்தை ஆளணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. அவங்களுடைய பிறப்பே வந்து ஒரு சாபத்தினுடைய விளைவு. அதுக்குதான் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் சொன்னது. அர்ஜுனனுடைய மகன் வந்து அதாவது அபிமன்யு இல்லையா? சந்திரனுடைய மகன். 16 ஆண்டுகள் சந்திரனோடு அவன் பிரிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் பொழுது அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி பகவான் வந்து, அதாவது சுபத்திரையினுடைய கருவுல வந்து அவன் அவதரிக்கிறான். 16 ஆண்டுகள் முடிந்த பிறகு அவனும் வந்து அந்த இடத்துல போய் சேர வேண்டும். ஸோ அதுதான் அவனுடைய, அது போலதான் இதுவும் அப்படிங்கிறதையும் உதாரணத்தை உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா? 2வது மனைவி மகன் யாரு? ஆக்சுவலி மகன் வந்து ஹரிர்தானன். ஹரிர்தான். அவருடைய மனைவி அதாவது ஹர்ஷவர்தினி, ஹர்ஷவர்தன். ஒரு நிமிஷம், பெயர் டக்கு ஞாபகம். ஹவிர்தானன் இல்லையா? ஹவிர்தானன், ஹவிர்வர்த்தினியா? அது என்ன பெயர் கரெக்டா ஞாபகம்? மனைவி பேரு ஹவிர்தானி. ஓகே. ஹரி, அதாவது முதல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா விஜித்சவா அப்படின்றவர் தான் வந்து அந்தர்தானன் இல்லையா? அவருக்கு வந்து சிகண்டினின்ற ஒரு மனைவி, ஃபர்ஸ்ட் மனைவி. அவங்களுக்கு பாவகா, பாவமனா அண்ட் சுச்சி, இவங்க 3 பேருமே வந்து அக்னி தேவர்களுடைய அம்சம். சாபத்தினால், அவங்க வசிஷ்டருடைய சாபத்தினால் இங்க வந்து மீண்டும் வந்து முடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க. 2வது அந்த அந்தர்தானன் அல்லது விஜித்சவா, 2மே அவனுடைய பேரு தான். அந்தர்தானன் என்பது பெயர் யாரால கொடுக்கப்பட்டது? இந்திரனால கொடுக்கப்பட்டது இல்லையா? மறைந்து விடக்கூடிய இந்த, அதாவது அந்த ஒரு இது வந்து குவாலிட்டி அவர்கிட்ட இருந்தது. அந்த ஒரு சக்தியினால வந்து இந்திரனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு குவாலிட்டியை வந்து அவனிடத்தில் இருந்ததுனால அந்தர்தானன் என்று பெயர். ஸோ அவர் நாபவஸ்தி அப்படிங்கிறவரை வந்து மனம் முடித்த பிறகு ஹரிவர்தனா அப்படின்னு ஹவிர்தானா அப்படிங்கிறவரை வந்து ஹவிர்தானா என்பவர் தான் அவருடைய ஹவிர்தானி அப்படிங்கிறது வந்து மனைவியுடைய பெயர். ஓகே. ஸோ அவங்க 2 பேருமே, அதாவது ஹவிர்தானா பிளஸ் ஹவிர்தானி, அவங்களோட வந்து 6 பிள்ளைகள் பெறாங்க இல்லையா? அதுல ஒருத்தர் தான், முதல் மகன் தான் வந்து நீங்க படிக்கக்கூடிய இந்த யார் இது? அதாவது பார்ஹிஷதன். அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து கயா, சுக்லா, அடுத்து வந்து கிருஷ்ணா, சத்யா அண்டு ஜிதாவிரதா, இவங்க 6 பேர். ஓகே. அதுல மூத்தவன் தான் வந்து பார்ஹிஷத் இல்லையா? அவன் ஒரு பிரஜாபதி இல்லையா? அவன் வந்து அந்த ரோல் வந்து எடுத்திருக்கான். பிரஜாபதி எனக்கூடிய அந்த இதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா பிரஜைகள் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து இனவிருத்தி இல்லையா? பெருக்கிறது. அவன் செய்யறது எல்லாமே வந்து கர்மகாண்டா மூட்ல தான் செய்வான் இல்லையா? அனைத்துமே கர்மகாண்டா மூட், பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய அவனுடைய யஜ்னங்கள் எல்லாமே வந்து கர்மகாண்டா இதுல இருந்து இருக்கும். சாக்ரிஃபைசஸ் எல்லாமே வந்து குஷாகிராஸ் எப்படின்னா அது அந்த கிழக்கு நோக்கி வச்சு இதெல்லாமும் நம்ம படிச்சோம். இப்போ பிராச்சீன பரீத்தை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். பிராச்சீன பரீத் இந்த 11வது ஸ்லோகத்துல வந்து
அவனுக்கு திருமணம் நடக்கிறது. அவனுடைய மனைவி யாரு ஆக்சுவலி? சதத்ருதி இல்லையா? அவனுடைய மனைவி பேர் என்ன? சதத்ருதி. இங்கே கொடுத்துருக்கு இல்லையா? சதத்ருதி. அந்த சதத்ருதி பயமே சதத்ருதி இல்லையா? சதத்ருதி அப்படிங்கிறது வந்து சமுத்திர தேவே தோக்தமம் உபயமே, அதாவது சமுத்திர தேவனுடைய மகளாக சதத்ருதி அவளைதான் வந்து அதாவது பரிக்ரமந்திம் அப்படின்னா இந்த பிராச்சீன பரி இல்லையா, அவர் வந்து திருமணம் செய்து கொள்கிறார். அந்த திருமணத்தின் போது அவருடைய அலங்காரம் இதெல்லாம் பார்த்து அவருடைய கால் சலங்கை ஒலி இல்லையா, அந்த அந்த சப்தத்தை கேட்டு தேவர்களும் வந்து ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். அவர் ரொம்ப அழகா இருப்பா. ஸோ அந்த அழகுல அதுல வந்து விதிவிலக்கா யாருன்னா பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல அக்னி தேவன் ஒரு படி மேலேயே போயிடுறோம் இல்லையா? அப்படின்னா இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? நமக்கு மாத்திரம் புலனுகர்ச்சி கிடையாது, தேவர்களுக்குமே அந்த புலனுகர்ச்சி உண்டு அப்படிங்கிறத வந்து நாம இந்த கருத்துக்கள்ல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தேவர் ஹரே கிருஷ்ணா. இதுக்கான உதாரணம் கூட நான் உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு கதையும் சொல்லியிருக்கேன். கதைன்னா அதாவது சந்திரன் என்ன பண்ணா, அதாவது குருவினுடைய மனைவியவே கவர்ந்து விட்டான் இல்லையா? அவருக்கும் குருவினுடைய மனைவிக்கும் அடுத்து வந்து சந்திரனுக்கும் பிறந்தவர் தான் வந்து புத கிரகம். நீங்க அஸ்ட்ராலஜில போய் நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணா கூட கண்டிப்பா தெரிஞ்சிடும். இது உண்மையான ஒரு கருத்து. அதனால நமக்கு மாத்திரம் புலனுகர்ச்சி கிடையாது, தேவர்களும் அதற்கு விதிவிலக்கு கிடையாது. அவங்களுக்கு ஏன் அவங்க விதிவிலக்கு இல்லைன்னா, நம்மளே இந்த அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த வைபவமே ரொம்ப அவ்வளவு பெரிய வைபவமே கிடையாது. ஆனா இதுலயே வந்து ஒரு 4 பங்களா 4 கார் இருந்தாலே நாம் என்ன பண்றோம்? மோகம் கொள்கின்றோம். மேலும் வந்து நம்மளை காட்டில் யாரும் இல்லை என்ற அகங்காரம் கொள்கின்றோம். நமக்கு என்னெல்லாம் அனுபவிக்கணும் உடல் ரீதியா அது எல்லாத்தையுமே வந்து நாம வந்து ட்ரை பண்றோம் இல்லையா? நிறைய பேர் குடிக்கிறதுக்கு இல்லையா, போதைக்கு அடிமை ஆகிறது இல்லையா, இப்படி எல்லாம் வந்து அதாவது வாழ்க்கையில என்ன இருக்கு, காசு பணம் நிறையவே இருக்கு, எப்படி செலவு பண்றதுன்னு தெரியாம இருக்கக்கூடியவங்க வந்து இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாமே இல்லையா? ஒரு சிலர் வந்து தகாத உறவு முறைக்கும் சென்று அங்கேயும் வந்து சில பணத்தை இழப்பாங்க. சில பேர் நடுரோடுக்கும் வருவாங்க அதனால. ஸோ இப்படியும் உண்டு இல்லையா? ஐ திங்க் தமிழ்ல பராசக்தி என்ற படத்தை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா? பராசக்தி ஃபர்ஸ்ட் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் நடித்த ஒரு படம். நான் ஒரு ஐ திங்க் மேபி ஒரு 20 வயசு 22 வயசு இருப்பேன். அப்பதான் அந்த படத்தை பார்த்தேன் நான் ஆக்சுவலி. ஸோ ஆனா அப்ப அந்த கருத்துக்கள் எதுவுமே எனக்கு தெரியல. ஸோ அதாவது வெளிநாட்டுல இருந்து சம்பாத்தியம் பண்ணிட்டு வந்து அந்த சூட்கேஸோட வந்த ஒரு விபச்சார விடுதலை வந்து அமர்ந்திருப்பார் இல்லையா? வெறுமனே அங்க மதுதான் குடிச்சிருப்பார். அதுல மயக்கத்தை கொடுத்து அவருடைய பணம் எல்லாம் அபகரிக்கப்பட்டு he will become on the road side. ஸோ தன்னுடைய தங்கை, அதாவது எங்கேயோ வெளிநாட்டுல போய் சம்பாதிக்கிறதுக்கு போன அண்ணன் தங்கையை வந்து பார்த்து ரொம்ப வருடங்கள் ஆச்சு. தன் தங்கை வீட்டுக்கிட்டேயே இருந்தாலும் அவள் தான் தங்கை என்றே தெரியாத ஒரு நிலையில இருந்த ஒரு கதை இது இல்லையா? அப்படின்னா இட்ஸ் டேக்கிங் த எக்ஸாம்பிள். வெரி ஓல்டு ஃபிலிம் அது, பராசக்தி இல்லையா? அது பேரு, அந்த ஃபிலிம் பேரு பராசக்தி தான் நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படி இந்த யதார்த்த வாழ்க்கையை பற்றிய உதாரணம் தான் அது நம்ம படிக்கிறது. அது மாதிரி எத்தனையோ பேர் வந்து வாழ்க்கையில வந்து பெண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் வந்து அடிமையாகி தங்களையே இழந்த ஒன்று உண்டு. அது நம்ம மனிதர்களுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, ஈவன் தேவர்களுக்கும் அது விதிவிலக்கு அல்ல. இந்திரன் எத்தனையோ முறை சாபங்கள் எல்லாம் பெற்றிருக்கான். ஸோ அவங்களுக்கும் இந்த இது உண்டு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. ஆனா அதற்கான தண்டனையுமே அவன் அனுபவிக்கிறான் இல்லையா? சாபத்தினால் வந்து தண்டனை பெறுகிறார்கள் அவர்கள். அதனால மீண்டும் வந்து அந்த சாபத்திலிருந்து வெளியே வந்து அவர்களுடைய நிலையை வந்து அவங்க புதுப்பிச்சுக்கணும். இது அவங்களுக்கான விதி இல்லையா? நமக்கான விதி வேற, அவங்களுக்கான விதி வேற இல்லையா? ஒவ்வொருத்தருக்குமே தேவர்கள் என்பவர்கள் சத்துவத்தில் நிலைத்திருப்பவர்கள். ஆனால் அந்த சத்துவமும் நமக்கு வந்து ஆனந்தத்தை வந்து தேடி செல்லணும்ன்ற அந்த உந்துதலை வந்து ஏற்படுத்துது. ஏன் எப்படி சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் நம்ம எல்லாருக்குமே எழும். ஆனா அங்கேயுமே ஆனந்தம் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருப்பதால சத்துவகுணமும் நம்மளை வந்து கட்டுண்ட நிலையில தான் வைக்கும். அவர்களும் இந்த பௌதீக இயற்கையின் கீழே பகிரங்க சக்தியாலே ஆளப்படுகிறார்கள், தேவர்களும். அதனால்தான் நீங்க தேவ வழிபாடின் பொழுது நீங்க ஏதாவது கமிட்மெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த தேவருக்கு நீங்க கண்டிப்பா பண்ணணும். இப்போ ஒரு தேவதை, குறிப்பிட்ட தேவதையை வந்து நீங்க வந்து வணங்கிட்டே இருக்கீங்கன்னா, ஒரு வருடம் நீங்க போலன்னாக்கா அந்த வருடம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு டவுன்ஃபாலா உங்களுக்கு தெரியும். அப்புறமா நீங்க நினைப்பீங்க, ஐயோ நான் இதை வந்து செய்யல, அதனாலதான் போகல, அதனாலதான். எஸ், இட்ஸ் அ கமிட்மெண்ட் ஆக்சுவலி. நம்ம அன்றாடம் வந்து அதாவது நம்ம செய்து கொண்டிருந்த ஒரு செயலை வந்து ஒரு முறை செய்யாமல் ஏன்
கோவர்தனகிரியில அவர் இந்திரன் வந்து தனக்கு பூஜை பண்ணலன்னு தான் மாதாஜி மழைய கொடுத்தாரு 7 நாட்கள். ஆமா, கரெக்ட். தட் இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள். நம்ம அது மட்டுமே எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும்னு இல்ல. ஈவன் இதுல விதிவிலக்கு யாருனாக்கா சிவபெருமானும் கணபதியும் தான். அவங்க 2 பேரும் எதுவுமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. தே போத் ஆர் டிஃபரெண்ட் ஆக்சுவலி. நீங்க நீங்க எந்த அம்பாளுக்கு நீங்க வந்து ப்ரே பண்ணாலும் அந்த அம்பாளுக்கு நீங்க கண்டினியூஸா பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் கமிட்டிங் சம்திங் யூ ஹாவ் டு டூ சம்திங். தட் வில் பி த எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஓகே, அதனால வந்து இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கும். சிவன் வந்து எதையுமே எதிர்பார்க்கறது கிடையாது. அவர் தான் ஆண்டியா வந்து சுடுகாட்டு சாம்பலை பூசிக்கொண்டு இல்லையா. ஸோ எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் இருக்கக்கூடியவர். கணபதி வந்து ஸோ அந்த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட், அங்கேயே அவர் வந்து பிரம்ம சமீதியில நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ இந்த வேதங்களை எல்லாம் தொகுத்து எழுதினவர். ஸோ யாருக்கு உதவி பண்ணார்? வேதவியாசருக்கு. அப்படி நம்ம இவங்க 2 பேருமே டிஃப்ரெண்ட். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கணபதியை நாம வேண்டும் பொழுது இந்த வேத சாஸ்திரங்கள், இந்த பக்தியில என்ன தடைக்கற்கள் இருந்தாலும் அதை நீக்கி கொடுப்பார், ஞானத்தை கொடுப்பார் இல்லையா. அதே மாதிரி சிவபெருமான் கிட்ட நாம வேண்ட வேண்டியதும் வந்து ஞானத்தை தான், பரம்பொருளை பற்றி தெரிந்து கொள்வது தான். இப்ப நாம இந்த ரொம்ப அழகான அத்தியாயத்தை படிக்க போறதே சிவபெருமான் அவ்வளவு பெரிய ஞானி இல்லையா. ஆனாலும் வந்து பகவான் மோகினி அவதாரம் எடுத்த போது சிவபெருமானும் அதற்கு விதிவிலக்கு இல்லை என்றத வந்து மோகினி பின்னாடியே போயிட்டார் இல்லையா. போனாரா இல்லையா இல்லையா. அதன் விளைவாக ஐயப்பனும் பிறந்தான் என்பதும் நமக்கு இந்த கலியுக தெய்வமா வந்து கேரளத்துல வந்து எல்லாருமே இருமுடி கட்டி போறாங்க இல்லையா. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல், அதாவது எல்லாமே பௌதிகம்ல வரும் பொழுது நம்ம என்ன ஆகுறோம்னாக்கா we are becoming the bound, அதாவது கட்டுண்ட நிலைக்கு தள்ளப்படுறோம். இந்த பௌதிக குணாதிசயங்களோட நாம வந்து எப்பவுமே ரொட்டேஷன் பேசிஸ். யாருமே இங்க இந்த 14 லோகங்கள்ல வந்து யாருமே இதற்கு வந்து விதிவிலக்கு கிடையாது இல்லையா. நம்மளை படைச்ச பிரம்மனும் சரி இல்லையா, நம்மளை வந்து வாழ வைக்கக்கூடிய, அதாவது இறுதியில நம்மளை அழைச்சிக்கக்கூடிய, அதாவது ருத்ரமா ஆடக்கூடிய சிவபெருமானும் சரி, இதற்கு வந்து விதிவிலக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு உதாரணம் தான் அப்ப இவங்க 2 பேருமே, அதாவது பிரம்மா சிவன் தான் ஹையஸ்டே சொல்லணும்னா இல்லையா. ஸோ அவங்கதான் தேவர்களிலே மிக, அதாவது மேம்பட்டவர்கள். அவர்களே விதிவிலக்கு இல்லாதப்போ அவங்க கீழே இருக்கக்கூடிய பிற தேவர்கள் எல்லாமே நாம் எதையுமே சொல்றதுக்கே கிடையாது இல்லையா. ஸோ அக்னி தேவன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த தேவதாஸ் இல்லையா. ஸோ அவரும் வந்து அந்த, அதாவது சதத்ருதியினுடைய, அதாவது அழகுல மயங்கி போறார். ஸோ அதற்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய மனைவி அந்த ரூபத்திலே கொண்டு அவரை திருப்திப்படுத்தினாள் அப்படிங்கிறதையுமே இந்த வியாக்கியானத்துல நம்ம ஆச்சாரியா அவர்கள் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். ஸோ இட் இஸ் ஆல் த பாடிலி, இதுலயா அந்த உடல் ரீதியான அந்த ஈர்ப்பு வந்து இந்த இடத்துல வந்து எவ்வளவு கட்டுண்ட நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. அது தேவர்களுக்கும் விதிவிலக்கு கிடையாது என்பதை வந்து இந்த 2 ஸ்லோகத்துல வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால ஒரு பெண்ணுடைய வளையல் ஓசை, ஒரு பெண்ணுடைய அதாவது கால் சலங்கை ஓசை வந்து எப்பவுமே ஈர்க்கக்கூடிய ஒன்று ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பழைய பாரம்பரியத்துல வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒன்று தான் இல்லையா. முன்ன காலத்துல எல்லாம் வந்து பெண்ணையே வந்து பார்த்திருக்க மாட்டாங்க. பெரியவர்கள் போய் நிச்சயித்து பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க. திருமணத்தின் போது கூட வந்து அந்த பெண்ணின் முகத்தை வந்து சரியா பார்க்கக்கூடிய நிலை அந்த மணமகனுக்கு இருக்காது. இவன் மணமகளும் அவ்வாறே இருப்பாங்க. அவங்க பார்த்துக்கிறதே, அவங்க நடக்கக்கூடிய ஓசை இல்லையா, அந்த கால கட்டங்கள் எல்லாமே ஒரு இப்படிதான் வரைமுறையா வாழணும்ன்றது எல்லாமே ரொம்ப ரிஜிடா, அதாவது ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஆனா இப்ப அப்படிலாம் கிடையாது. இப்ப நம்ம எல்லாருமே லிவிங் டுகெதர் வரைக்குமே வந்து பெரிய லெவல்ல போயிட்டாங்க. ஸோ இது இன்னும், அதாவது கீழ்த்தரமான ஒரு நிலைக்கு நாம வந்து போயிட்டே இருக்கோன்றது அர்த்தம். ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இப்ப கிடையாதுன்றத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இனிமேல் இப்போ நான் ஒரு ரவுண்ட் அதை படிச்சிடறேன். உங்களுக்கு இப்போ சாராம்சத்தை சொல்லிட்டேன் நான் ஒரு ரவுண்ட் படிச்சிடறேன். இனிமேல் பிராச்சீன பரித் என்று அழைக்கப்படும் மகாராஜா வர்ஹிஷதன் சதத்ருதி என்னும் சமுத்திரராஜின் மகளை மணந்து கொள்ளுமாறு பிரம்மதேவனால் வந்து அவருக்கு வந்து கட்டளையிடப்படுகிறது. அவர் மிகுந்த அழகுடன் இளைமேடும் வாய்ந்தவளாக இருந்தாள் இல்லையா. அவள் கண்ணை கவரும் ஆடை அணிகலங்களால் இல்லையா, அழகா வந்து நகைகளோட இல்லையா, பட்டாடைகளோட வந்து அலங்கரித்து சுயவர மண்டத்தை வந்து அவர் வந்து சுற்றி வருகிறார். அப்படி வரும் பொழுது அவள் அக்னி தேவனை அதிகமாக கவர்ந்தாள் அப்படின்னா, அக்னி தேவன் அவளை கண்டு ஈர்க்கப்பட்டான் என்று பொருள். முன்பு சுகி என்பவளை அடைய எத்தனை மோகம் கொண்டானோ அது போல
சதத்துர்த்தி மீதும் அவன், அதாவது இது அக்னி தேவன். ஓகே, அக்னி தேவனுடைய மனைவி வந்து யாரு? சுகி இல்லையா? இந்த இடத்துல திங்க் வருது நினைக்கிறேன். அவள் மீதும் அவ்வாறே அவன் மோகம் கொண்டு அதுக்கப்புறம் மனம் முடித்தான். அதே மாதிரிதான் இந்த பெண்ணை சததுர்த்தியை பார்த்த பிறகு அக்னி தேவனும் அவ்வாறே மோகம் கொள்கின்றான் என்று இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. இந்த ஸ்லோகத்தில் வரும் வசிஷ்ட்வ அலங்கிருதம், அதாவது வசிஷ்ட்வ அலங்கிருதம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை வந்து மிகவும் வந்து முக்கியமானது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அலங்கிருதம் மீன்ஸ், ஒரு நிமிஷம், அலங்காரம், அது சரீரம், உபயமே பெயரின் யாவை, சர்வ அங்கீரம் வீக்ஷய, அலங்கிருத்த அணிமணிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு இல்லையா? சிஷ்டு போதுமான அளவுக்கு அழகான அலங்காரங்கள் செய்யப்பட்டு இல்லையா? சோ மனச்சடங்கின் போது இது எல்லா மணமகனும் மணமகளும் வந்து அந்த அலங்காரம் என்பது செய்வாங்க வாழ்க்கையில ஃபர்ஸ்ட். அதாவது அதுதான் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் லைஃப் ஒருத்தருடைய திருமணமே. ஸோ அவள் மணமகனை 7 முறை வலம் வருதல் வேண்டும். அதன் பிறகு மணமகனுக்கும் மணமகளுக்கும் ஒருவரை பார்க்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. அதனால ஈர்க்கவும் படுகிறார்கள். சோ ஆண் வந்து பெண்ணால் ஈர்க்கப்படுகிறான், பெண் வந்து ஆணால் ஈர்க்கப்படுகிறாள். அவ்வாறே பகவான் இந்த இயற்கையை வந்து படைத்தும் இருக்கிறார். ஸ்ரீமத் பாகவம் கூறுகிறது, ஆண்களும் பெண்களும் ஒருவர் மீது ஒருவர் மற்றொருவர் இயற்கையாக மோகம் கொள்கிறார். திஸ் அ நேச்சுரல் திங், ஆக்சுவலி அட்ராக்ஷன் வந்து. அதன் பிறகு அவர்கள் திருமணத்தின் மூலம் இணையும் பொழுது அது வந்து இன்னும் வலு பெறுகிறது. அவ்வளவுதான். மணமகளின் மோகம் அளவிறந்ததாக மாறும் பொழுது அவன், அதாவது பெண்ணுடைய ஆசை இல்லையா அப்படின்னா, பெண் ஆணின் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய ஆசை அதிகரிக்கும் பொழுது ஆண் வந்து அவள் மீது வந்து நம்பிக்கை, அந்த தன்னையே சார்ந்திருக்கிறாள் என்ற அந்த இதெல்லாமே வந்து அந்த பாவம் அவனுக்கு வரும். அப்போ தன்னுடைய மனைவிக்காக எல்லாமே செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உந்துதல் வந்து அவனுக்கு ஏற்படும். அதனால அவன் கடினமாக உழைப்பான். அதுக்கப்புறம் வந்து வீடு மனை இல்லையா, இருக்கக்கூடிய வசதிகள் எல்லாமே ஏற்படுத்திக்குவான். பிள்ளை பேர் இதெல்லாமே நிகழும். ஓகே, ஸோ இப்படி இந்த பெண் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த ஈர்ப்பு ஆண் வந்து ஒரு உத்வேகத்தோடு செயல்படக்கூடிய ஒரு இது நினைக்கிறது. ஏன்னா தன்னுடைய மனைவி உலகம், தன்னுடைய குடும்பமே உலகம் என்று வாழக்கூடிய அந்த தன்மையை வந்து அந்த மனிதனுக்கு வந்து அந்த ஆண்மகனுக்கு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. அததான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. இதனை தொடர்ந்து குழந்தைகள் எல்லாமே வந்து இதன் மீது வந்து அவங்களுடைய குடும்பமே வந்து விரிவடைகிறது இல்லையா? ஸ்திரீ என்றாலே விரிவாக்கம், ஸ்ரீ என்றாலே என்ன அர்த்தம்? விரிவாக்கம் என்ற அர்த்தம். சோ அந்த பொருள் சமஸ்கிருத பொருள் அதுதான். ஸ்ரீ என்பது விரிவாக்கம். சோ ஒரு பெண்ணுக்கு தான் ஸ்ரீன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவள் ஒரு குடும்பத்தையே வந்து விரிவுபடுத்தக்கூடியவள் இல்லையா? அந்த குடும்பத்துல போன பிறகு கணவன், மனைவி, மக்கள், அதன் பிறகு அங்க இருக்கக்கூடிய அதாவது மாமனார், மாமியார் இல்லையா, மற்றும் பிற உறவுகள், இது எல்லாத்தையுமே வந்து அவள் என்ன பண்ணுவா, ஒரு நல்ல முறையில எடுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை அவள் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுப்பாள். ஒரு ஸ்ரீ வந்தாதான் அந்த வீட்டிலே வந்து ஒரு மங்களகரம் வந்து நிகழும். சோ இதனை நான் தான் முடித்தேன். இதனால என்ன பண்ணாக்கா, ஆண்மகனுக்கு வந்து தன்னுடைய தன்னுடைய மனைவிக்காக அவன் உழைக்கும் பொழுது, அவன் சாதிக்கும் பொழுது இதை நான் செய்தேன், எஸ் இது நேச்சுரலாவே வரக்கூடிய இதனை நான் தான் முடித்தேன் என்று எண்ண தொடங்குவான். இந்த உணர்வு வந்து ஆண்மகனுக்கு கண்டிப்பாக வரும். இவ்வாறு பௌதிக வாழ்க்கை மோகம் தொடர்ந்து நிலை பெறுகிறது. அதனால்தான் உழைப்பு உழைப்பு உழைப்பு, அயராத உழைப்பு, நிறைய சம்பாதிக்கணும்ன்ற அந்த ஆசை வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வர்றதுக்கான காரணம் இதுதான். ஒரு குடும்பம் என்பது நமக்கு ஒரு பந்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அந்த பந்தம் வந்து என்ன பண்றோம், ஸ்ட்ராங்கா வந்து அதாவது ரூட்ஸ் அளவுக்கு போயிடுறது நமக்கு இல்லையா? ஆனா உண்மையிலே இதையெல்லாம் நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த தற்காலிக உலகத்தை பற்றி உணர்ந்தவர்கள் அதை பக்குவமாக செயல்பட்டு எடுத்துட்டு போவாங்க. 95% வந்து உணராதவர்கள் தான் இருக்கிறதே. அதனால இந்த 95% க்ரௌட தான் நம்ம வந்து அட்ரஸ் பண்ண முடியும். 5% வந்து தானாவே நிகழும். அவங்க எப்படி வாழணும், எப்படி போகணும்ன்றதெல்லாமே அவங்க நல்லாவே அவங்க பார்த்துப்பாங்க. ஆனா நாம இந்த 95% பற்றி தான் பார்க்கணும். சுகீம் இவ என்னும் வார்த்தைகள் மிகவும் முக்கியமானவைகளாகும். மணமகள் பிராச்சீன பரிகின் சதத்ருதி சுற்றி வரும் பொழுது அக்னி தேவன் இதற்கு முன்னர் சப்தரிஷியின் மனைவியான சுகி என்பவனின் எழிலால் இவ்வாறே கவரப்பட்டானோ, அதாவது இந்த சுகி என்பவளும் அவனுடைய மனைவி கிடையாது. பாத்தீங்கன்னாக்கா சப்த ரிஷியினுடைய எந்த ரிஷின்னு தெரியல,
7 ரிஷிகள் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஈவன் இன் பகவத்கீதையில கூட நமக்கு வருது இல்லையா? சப்த ரிஷிஸ். அந்த எத்தனாவது ஸ்லோகம் அது? 10வது சாப்டர்லயா? அது 10வது சாப்டர்லயா? திங்க் ஞாபகம் டக்குன்னு வரல எனக்கு. ஆனா அதுல 10th அதுக்குன்னே வந்து 4 பிற முனிவர்களும் 7 பெரு முனிவர்களும் 10வது அத்தியாயம் மாதாஜி. அதுல வந்து சனத்குமாரர்கள் பத்தி எல்லாம் குமார்கள் எல்லாருமே வந்து வருவாங்க. அந்த சப்த ரிஷிஸ்ல வந்து அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. ஓகே, அதுல ஒருவருடைய மனைவியான சுகி என்பவனின் எழிலால் வந்து எவ்வாறு கவரப்பட்டானோ அது போல இப்போ பிராச்சீன பரிகினுடைய அதாவது மனைவியா இருக்கக்கூடிய அந்த சதத்ருத்தினுடைய எழில வந்து இந்த அக்னி தேவன் வந்து மயங்குகிறான். ஆக்சுவலி வெகு காலத்துக்கு முன்னர் அக்னி தேவன் சப்த ரிஷி மண்டலத்தில் இருக்கும் பொழுது அங்கே சுற்றி வந்த சுகியின் அழகால் மிகவும் கவரப்பட்டான். ஸ்வாஹா என்பது யாரு? அக்னி தேவனுடைய மனைவி. அப்போ அந்த சுகி மாதிரியே குணம், அதாவது ரூபம் கொண்டு அவனை வந்து அவனுடைய ஆசையை வந்து அவள் பூர்த்தி செய்தார். சோ அக்னி தேவன் மட்டுமின்றி மிகவும் உயர்நிலையில் உள்ள தேவர்களான இந்திரன், பிரம்மதேவன் மற்றும் சிவபெருமான் கூட எந்நேரமும் பாலின, அதாவது இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்து ஒருத்தரை ஒருவர் வந்து சார்ந்து இருக்கக்கூடிய நிலையும் ஆரம்ப கட்டத்திலும் சரி, அதை வந்து ஸ்திரப்படுத்துறதுலயுமே வந்து இந்த அதாவது இந்த பிசிக்கல் கனெக்ஷன்ஸ் தான் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. இப்ப பிசிக்கல் அட்டாச்மெண்ட் இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஒருத்தர் வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய வாய்ப்பை நம்ம ஏற்படுத்திக்கிறதே கிடையாது இல்லையா? ஸோ முதல்ல அட்ராக்ட் பண்றதே வந்து பிசிக்கல் தான். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மனசை பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் தான் அவருடைய சுபாவத்தை அனலைஸ் பண்றோம். அதன் பிறகு அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ்னால நம்ம வந்து வாழ்க்கையை வந்து கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ ஆரம்ப கட்டத்துல அவ்வாறுதான் இருக்காது. மனசை வந்து அந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பா யாரும் தெரியாத ஒருத்தரை தான் நம்ம திரும்பவும் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா? இட்ஸ் ஆக்டிங். இப்பெல்லாம் வந்து லவ் மேரேஜ் பண்றாங்க, அதெல்லாம் வேற கதை. தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். அதுலயுமே வந்து ஒன் சைடா தான் ஒருத்தருடைய சுபாவமே தெரிய வரும். 360 டிகிரி ஒருத்தரை பத்தி கண்டிப்பா ஒரு ஆணை பற்றியோ பெண்ணை பற்றியோ கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க முடியாது. இதே மாதிரி திருமணமான பிறகு கூட வந்து the other side of the person வந்து தெரியாமலே வாழ்ந்து சென்றவர்கள் கூட உண்டு. ஸோ அதனால நம்ம வந்து ஒருத்தரை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எப்பயுமே கன்ஃபார்ம் பண்ணவே முடியாது. தட் இஸ் நாட். ஏன்னா மனிதனுடைய மனசு வந்து ரஜோகுணத்தால் ஆளப்படுது. அவன் எந்த சுபாவத்தை எப்படி, ஏன்னா இந்த 3 குணங்கள் போட்டி போட்டுட்டே இருக்கும். நான் சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில சொல்றேன். ஓகே, நாட் இந்த கதை அடிப்படையிலே கிடையாது. சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில பார்க்கும் பொழுதே நம்ம மனசு வந்து ரஜோகுணத்துலதான் இயங்கின்றது இல்லையா? ரஜோகுணத்துல இயங்கும் பொழுது நாம எந்த சூழ்நிலையில வந்து எந்த ஒரு செயலால உந்துதல் ஏற்படும் நமக்கு, நாம அதை எப்படி எடுத்துட்டு போவோன்றது வந்து நாம அதை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது. நல்ல மனிதர் கூட வந்து ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்தால அவர் வந்து தவறி விழுந்திருப்பார் இல்லையா? ஒரு மோசமான ஒரு நபர் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு நற்காரியத்தால அவன்கிட்ட இந்த குட் குவாலிட்டி கூட இருக்குன்னு அவனை வந்து பெருமிதப்படுத்தலாம் இல்லையா? ஸோ ஏன்னா இந்த 3 குணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காம்படிஷனோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இதுதான் இந்த இந்த 17-14 லோகத்திலுமே இதை வந்து கண்டிப்பா நம்மளால வந்து தப்பித்து போகவே முடியாது. அதனால ஒரு நபருடைய குட் குவாலிட்டி வந்து பர்மனன்ட்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு நபருடைய பேட் குவாலிட்டி வந்து பர்மனன்ட்னு சொல்ல முடியாது. இட் வில் சேஞ்ச். அதனால நம்ம ஒருத்தரை இவங்க இப்படிதான் அப்படிங்கறத வந்து ஜட்ஜ்மெண்டல வந்து நாம பண்றதை நான் ஜட்ஜ்மெண்டல் விஷன் எதற்கு வந்து சொல்லப்படுகிறது, ஏன் சாஸ்திரத்துல வந்து நான் ஜட்ஜ்மெண்டலா இருக்கணும்னு சொல்றாங்கன்னாக்கா, ஒருத்தரை நம்ம பிராண்டிங் பண்ணிட்டோம்னாலே, ஆனா அதை நம்ம அந்த இந்த சுபாவத்தை வளர்த்துக்கிறது இட் வில் டேக் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட். நாம முயற்சி பண்ணணும். நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து நாம ஒருத்தர் செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து வச்சு நம்ம வந்து அவர் இப்படி பண்றாரு, அவர் இப்படிதான் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறோம் நம்ம இல்லையா? ஆனா சில காலங்கள் வரும்பொழுது அந்த மனிதனும் மாறுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது. அதனால மனிதன் எவ்வாறு வந்து நடந்து கொள்வான் என்றதை வந்து நாம கண்டிப்பா சொல்லவே முடியாது. அதனால எப்ப வேணாலும் எப்படி வேணாலும் மாறக்கூடிய சூழல் தான் இந்த இடத்துல. எக்ஸாம்பிள் நம்ம பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் எடுத்துக்கோங்க இல்லையா? இன்னைக்கு ஒரு கட்சியோட கூட்டணியோடு இருப்பாங்க, நாளைக்கு இன்னொரு கட்சியோட போயிடுவாங்க இல்லையா? ஆனா அதற்கு ஒரு சுயநல லாபம் உண்டு இல்லையா? எல்லாமே வந்து லாபம் பொதுநலமா சுயநலமா என்று வேறுபடுத்தும் பொழுது 2 வகையான கேட்டகரிஸ், பொதுநலம் சுயநலம். இந்த சுயநலம்னு வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நமக்கே தெரியாது இல்லையா? பொதுநலம் வரும்போது அங்க காம்ப்ரமைஸ் ஆகுது இருக்கும் கொஞ்சம். ஆனா சுயநலம் வரும்போது காம்ப்ரமைஸே வரமாட்டோம். இப்படி மனிதனுடைய செயல்பாடு இப்படி. அதனால தேவர்களும் அதற்கு விதிவிலக்கு இல்லை. இந்த 17-14 லோகங்கள் இருக்கிறவங்களும் இதுக்கு விதிவிலக்கு கிடையாது. விஸ்வாமித்திரர் கதை கூட வருது இல்லையா அடுத்த ஸ்லோகத்துல. அதாவது மேனகையினுடைய விளையல் சத்தத்துல வந்து அவருடைய
தியானத்தில் அமர்ந்திருந்தது வந்து அவருக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லையா, அதனால் அவர் வந்து அவருடைய தியானத்தையே கலைத்து விட்டது மேனகினுடைய கை வளையலுடைய யோசை, பெண்ணுடைய கால் சலங்கை, கை வளையல். ஸோ புதுமண பெண் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜல் ஜல் ஜல்லுன்னு நடப்பாங்க இல்லையா, புதுசாக கல்யாணம் ஆனவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் த அட்ராக்ஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ ஈர்க்கப்படுது ஆக்சுவலி. ஸோ இது இயற்கை தான், இதை வந்து நம்ம செயற்கையா எதுவுமே சொல்ல முடியாது. ஸோ இது இயற்கையா நடக்கக்கூடிய ஒன்று தான். ஆனா இந்த செயல்கள் வந்து நம்ம தார்மீக அடிப்படையில போய் நம்ம என்னைக்குமே விவாதிக்க வேண்டாம். ஏன்னா தேவர்களுடைய இது வந்து டிஃபரெண்ட், அவங்களுடைய பிளாட்ஃபார்மே டிஃபரெண்ட், நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் டிஃபரெண்ட். ஓகே, மனிதனுடைய பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இப்படிதான் அப்படிங்கிறது வந்து மனு சாஸ்திரப்படி நாம் இப்படிதான் வாழணும் அப்படி எல்லாமே வந்து வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு. தேவர்களுக்கு அவங்களுக்குன்னு இருக்கக்கூடியது வந்து டிஃபரெண்ட். ஏன்னா அவங்களுடைய ஆப்புலண்ட் லெவல் வேற, அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் வேறு, மற்றும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய அதாவது கால அளவு வேறு, இதெல்லாமே ஒண்ணுமே வேறு வேறுபட்டது. ஆனா நாம நம்முடைய தர்மத்தின் பிரகாரம் அவங்கள வந்து நாம எடை போடக்கூடாது. எப்படி மாதாஜி இது எப்படி நாம எடுத்துக்கிறது, அடுத்தவங்களுடைய மனைவி, எஸ் இட்ஸ் ராங் இல்லையா, சில இடங்கள்ல சாபங்களாக மாறுகிறது இல்லையா, அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆப்புலண்ட். அதனாலதான் அவங்க பகவான் இடத்துல போய் சேர்றதுக்கு வந்து அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. ஆனா மனிதனுக்கு வந்து சீக்கிரமா போய் சேர்றதுக்கு வந்து வாழ்க்கை, அதாவது அவனுக்கான அந்த வாய்ப்பு வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அதனால வி ஷுட் யூஸ் தட் ஆக்சுவலி, அதை நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில இல்லையா. அந்த வாய்ப்பை வந்து மனிதன் கிடைத்தற்கரிய பிறவியே மனித பிறவின்னு தான் சொல்றாங்க, தேவ பிறவின்னு யாரும் சொல்லலை. அங்கெல்லாம் போய் ஒன்லி என்ஜாய்மெண்ட் தான். இங்க நாம பண்ணி இருக்கக்கூடிய நல்ல ஒரு தர்மங்கள் எல்லாமே அங்க போய் நாம என்ன பண்ணுவோம், அதெல்லாம் புண்ணியங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து வாரி இறைச்சிட்டு வரும். ஸோ ஒரு தேவ பிறவி எடுக்கணும்னா கூட அதிகமான புண்ணியங்கள் பண்ணியிருக்கணும். அந்த புண்ணியங்கள் கழிகிற வரைக்கும் அவன் வந்து அங்கதான் இருப்பான் இல்லையா. அதன் பிறகு அவனும் வந்து கீழே இறங்கி வர வேண்டியதுதான். ஸோ அதற்கான குவாலிஃபிகேஷன், இப்போ ஒரு கம்பெனிக்கு போறோம்னாக்கா ஒரு பியூனுக்கு வந்து என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும், அதே மாதிரி வந்து ஒரு அசிஸ்டண்ட்டுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும், ஒரு மேனேஜருக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கும், ஒரு டைரக்டருக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா. அந்த ஜாப் ப்ரொஃபைலே கிரியேட் பண்றாங்க, இதெல்லாம் படிச்சிருக்கணும், இந்த சர்டிபிகேட் பண்ணியிருக்கணும், இத்தனை வருஷமாவது மினிமம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து கேட்பாங்க. அது போலதான் நம்ம மேல உலகங்களுக்கு போறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கூட ஒரு குவாலிஃபிகேஷன், அந்த இடத்துல பிறக்கிறதுக்கும் ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இல்லையா. ஸோ ஒரு தேவர்கள் இருக்கக்கூடிய உலகத்துல பிறக்கணும்னாலும் நமக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன். இதெல்லாமே வந்து நம்ம கர்ம பலன்கள் அடிப்படையில தான். ஓகே, இந்த ஜீவன் என்ன எந்த உடலிலிருந்து என்ன கர்ம பலனை வந்து ஏந்து செல்கிறதோ, இந்த கர்ம பலன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறும் மனிதனுக்கு மட்டும்தான் அந்த கர்ம பலன், வேற யாருக்கும் கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு புத்தி என்பதை வந்து கொடுத்திருக்கார். சோ நாம தான் அந்த மேல உலகத்துக்கும் போவோம், நாம தான் கீழே உலகத்துக்கும் வருவோம். அதனாலதான் நாம தத்தஷ்ட சக்தி அப்படிங்கிறது நம்ம வி ஃபால் அண்டர் த அந்த என்ன தத்தஷ்ட சக்தியில இருப்போம் நம்ம இல்லையா. ஸோ அது எக்ஸ்டர்னல்லையுமே நம்ம இருப்போம், இன்டர்னல்லையும் நம்மளால போக முடியும், ரெண்டுத்துலயுமே நம்ம நிலை கொள்ளுவது இன்டர்னல். அதாவது வந்து இன்டர்னல் அப்படின்னாக்கா அந்தரங்க சக்தி, அந்தரங்க சக்தியிலேயே நம்ம நிலை பெறும்பொழுது பகவானுடைய திருவுலகத்துக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதே வந்து நம்ம பகிரங்க சக்தியில செயல்பட்டோம்னாக்கா நாம் இந்த உலகத்திலே திரும்பி திரும்பி வரக்கூடிய வாய்ப்பு நம்முடைய கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு இல்லையா. 84 லட்சம் உயிர் வாழிகள்லயே வந்து 4 லட்சம் மட்டும்தான் மனிதர்கள், மிச்சம் 80 லட்சமா பிற உயிர் வாழிகள். அவங்களுக்கு இந்த ரூலே கிடையாது. ஓகே, அவங்களுக்கு இந்த ரூலே கிடையாது. தெர் வாஸ் ஒன் அழகான ஒரு அப்படின்னா அவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி இந்த எவல்யூஷன் நடக்குது அப்படின்னு வந்து பாக்குறோம் இல்லையா. அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு புஷ்பம் இருக்கு, இந்த புஷ்பம் வந்து பகவானுக்கும் சாற்றப்படும் இல்லையா, இல்லைன்னா ஒருத்தர் மரணித்தாலும் அவர்களுக்கும் அதை சாற்றுகிறார்கள். அந்த புஷ்பம் எங்கே போய் சேர்கிறது என்பது அதன் அடிப்படையில தான் அதனுடைய அடுத்த இது வந்து அடுத்தது அந்த புஷ்பம் வந்து என்னவா பிறக்கணும்ன்றது வந்து அறியப்படுகிறது இல்லையா. இப்ப பகவானுக்கு நாம சாற்றும் பொழுது அந்த புஷ்பங்கள் வந்து அடுத்த பிறவி, ஐ திங்க் நேத்தோ ஒன் ஆஃப் த ஃபிளையர் வந்து போட்டிருந்தாங்க, யார் போட்டிருந்தாங்கன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. நம்ம பிரபுபாதர் சொன்னது ஏன் வந்து புஷ்பத்தை இவ்வளவு சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து பகவான் திருவடிகளுக்கு அப்படின்னும் பொழுது அந்த புஷ்பம் அடுத்த ஜென்மம் வந்து மனிதனாக பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்க பெறுகிறது. அப்ப நம்ம எவ்வளவு புஷ்பங்களை பகவானுக்கு சாத்துறோமோ அவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த புஷ்பங்கள் அனைத்துமே மனித பிறவியாக எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. சோ கிடைக்கதற்கரிய பிறவி மனித பிறவி, அந்த பிறவி எடுத்து பகவானுக்கு தொண்டு புரிந்து அவங்க பகவானுடைய திருப்பாதைகளை ரொம்ப குயிக்கா போறதுக்கான வாய்ப்பு. அதனால எவ்வளவு ஃப்ளவர்ஸை நம்ம பகவானுக்கு சாத்துறோமோ அத்தனை ஃப்ளவர்ஸுமே வந்து அவங்க வந்து அடுத்த பிறவி வந்து அவங்க வந்து மனித பிறவியாக பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு. அது போல
இங்க தேவர்களாக பிறக்கிறதுக்குமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர், அதாவது செக்லிஸ்ட், அந்த மாதிரி ஒரு புண்ணியத்தை அடையும் பொழுது அவங்க வந்து தேவராக பிறக்கிறாங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய வைபவங்களை எல்லாமே அனுபவிக்கிறாங்க. ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் வேற, இங்க இருக்கக்கூடிய ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ். இப்போ வந்து நாய்க்கு இருக்கக்கூடிய ரெகுலேஷன் வந்து மனிதனுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது இல்லையா? பசுவுக்கு இருக்கக்கூடிய ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து நம் மனிதனுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது. ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குமே ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் உண்டு. அதை தான் இன்றைய வரைக்குமே வந்து கடைபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. மனிதன் மட்டும்தான் விதிவிலக்கு இல்லையா? ஏன்னா அந்த பிறவியே வந்து விதிவிலக்கான பிறவி. அந்த பிறவியை அடையக்கூடியவன் வந்து இறைவனிடத்துல போகிறதுக்கான சுலபமான ஒரு மார்க்கம். அதை வந்து அவன் வந்து கரெக்டான ஒரு நிலையில அவன் வந்து உபயோகப்படுத்திக்கணும். ஸோ இங்கே இந்திரன், பிரம்மன் அவங்களுடைய செயல்களை கண்டு அதை வந்து நம்முடைய லெவலுக்கு எடுத்துட்டு வந்து பண்ணக்கூடாது. அவங்களும் இந்த 3 குணங்களோட உழந்து கொண்டிருக்கவர்கள் தான். ஆனா ஸ்திரத்தன்மையா அவங்க வந்து சத்துவத்தை கொண்டிருப்பவர்கள். ஆனா எப்பெல்லாம் அவங்க வந்து ரஜோகுணம், தாம்சிக் குணம் வருதோ அவங்க வந்து, ஏன்னா காம்படிஷன் அவங்களுக்கு கூட நடக்கிறது தான். அதனாலதான் இழிவான ஒரு செயலை வந்து செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு அவங்களுக்கு ஏற்படுத்துகிறது. ஸோ பேசிக்கலி அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த மென் அண்ட் த உமன் இல்லையா? ஆண் பெண் இருபாலர் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈர்ப்பு தான் இந்த உலகத்தையே வந்து இயக்கி கொண்டிருக்கிறது. இந்த உலகமே இல்லையா இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அதன் அடிப்படையில தான். விபுதாஸ் ஈர கந்தர்வ முனிசித்த நரோரக விஜிதா ஷீரியயா தீக்ஷ வனயந்தவை நூபுரை. சதத்ருதியின் திருமணம் இவ்வாறு நடைபெறும் வேளையில் அசுரர்கள், கந்தர்வ லோகத்தை சேர்ந்தவர்கள், அப்பெல்லாம் they are able to see இல்லையா? சத்தியயுகத்துல வந்து தேவர்களை காணக்கூடிய இது இருந்தது இல்லையா? அவங்களே வந்து வருவாங்க. சத்தியயுகம், துவாபர யுகம் இதெல்லாமே வந்து பார்க்கக்கூடிய தன்மையில இருந்தது. சாரி, துவாபர யுகம் இல்ல, திரேதாயுகம். துவாபர யுகத்திலயுமே வந்து இருந்தது. ஆனா அது கலியுகம், இந்த யுக சந்தி வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள் எல்லாம் மேல இருந்துதான் அவங்க வந்து புஷ்பமாரி பொழியறது. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஒரு நிலை. இந்த துவாபர யுகம் வந்து முடிவுல வரும்போது வந்து அதர்மம் என்பது தழை தோகும் பொழுது தேவர்கள் இந்த இடத்துல வந்து கால் வைக்கவில்லை. ஸோ அந்த ஒரு நிலை. இப்ப தேவர்கள் இங்கேயும் இருப்பாங்க, ஆனா நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா அந்த மாதிரியான கண்கள். ஸோ ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ், பிரபுபாதருடைய லெக்சர் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன் பகவான் நம்ம கடவுள் நம்ம முன்னாடி தோன்றுவதில்லை அப்படின்னும் பொழுது, அவரை காணக்கூடிய கண்கள் நமக்கு கிடையாது இல்லையா? அதற்காக தான் நாம காணக்கூடிய கண்கள் வந்து பிரத்யக்ஷ பிரமாணமா இருக்கு. அதனால்தான் அவர் வந்து அர்ச்சவிக்கிரக ரூபத்துல வந்து கோயில்ல இருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து சொன்னார். அந்த லெக்சர் ரொம்ப அழகா இருந்தது அந்த கருத்து. உண்மையிலே பகவான் வந்து நம்ம அவருடைய அந்த நித்தியமான ரூபம் இல்லையா, அந்த சொரூபத்தை வந்து காணக்கூடிய தகுதி நமக்கு இல்லை. we are all with the degraded qualities தான் இல்லையா? அதாவது கீழான இயல்புகளை வந்து நாம மேன்மையா கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து மேன்மையா இருக்கக்கூடிய அவருடைய திரு உருவத்தை வந்து காணக்கூடிய தகுதி வந்து நமக்கு கிடையாது. அதனால பகவான் என்ன பண்றார், நீ வந்து நான் வேறல்ல, அர்ச்ச விக்கிரகம் வேறல்ல, அதனால நீங்க இந்த அர்ச்ச விக்கிரக ரூபத்துல வந்து என்னை நீங்க வந்து வழிபட்டு ஆராதித்து அதன் பிறகு வந்து என்னிடம் வந்து அடையுங்கள் என்று சொல்றார் பகவான். சோ அர்ச்ச விக்கிரகத்தை நாம வந்து அதற்கு அர்ச்ச விக்கிரகத்துக்கு தேவையான அபிஷேகங்கள் இல்லையா, ஆராதனைகள், அலங்காரங்கள் எல்லாமே செய்யும் பொழுது நம்ம மனசை வந்து தூய்மைப்படுத்துது. நேத்து கௌரவ் பிரபு வந்து கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுது சொன்னார் இல்லையா, பகவானுக்கு வந்து நம்ம 2 விதி இருக்கு. அதாவது ஒண்ணு வந்து நாரத பஞ்சராத்திர விதி, இன்னொன்னு பாகவத விதி. பாகவதி விதி, நாரத பஞ்சராத்திர விதி வந்து எவ்வாறு வந்து பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாம் செய்யணும் அப்படின்றத வந்து சொல்லப்படுவது சிஸ்டமேட்டிக். வைகுண்டம் போனீங்கன்னாக்கா அப்படிதான் இருக்கு. ஏன் திருப்பதியில போனீங்கன்னாலும் பாக்குறீங்களா, அதே மாதிரிதான் மேல வைகுண்டத்துல நிகழக்கூடியது. ஆனா அதே நீங்க விருந்தாவனத்துக்கு போங்க, அங்க வெறுமே சிம்பிளான அங்க அன்பு பரிமாற்றம், அங்க பாகவத விதி பாக்குறது நம்ம இல்லையா. அலங்காரம் உண்டு, ஆனா அங்கே பாகவதி விதிக்கு தான் வந்து அதிக முக்கியத்துவம் வழங்கப்படுகிறது. அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். தட் இஸ் ஒன்லி த அசோசியேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அசோசியேஷன் இருந்தாதான் நம்ம வந்து அங்கே வந்து இறைவனுக்கு வந்து தொண்டு புரியறது வந்து ஒரு எளிமையான, அவங்க தொண்டு புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க. பகவான் வந்து, அதாவது கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்தப்போ அந்த கோபியர்கள் எல்லாமே பகவான் நினைக்கலையே இல்லையா, யசோத தாயார நினைக்கலையே இல்லையா, அது மாதிரி அவங்களுடைய கோபர்கள் எல்லாம் நினைக்கலையே, அவரையும் ஒரு சகாவாக தான் நினைச்சாங்க. அப்படிப்பட்ட அங்கே அன்பு என்பது எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி நிகழ்ந்தது. ஸோ அந்த அன்அலாய்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஸோ இந்த அன்அலாய்டு அப்படிங்கிற பெயர் வந்து எதற்கு வந்ததுனாக்கா, நம்ம
இந்த இந்த நிறைய வியாக்கியானத்துல வந்து அன்னாலாய்டுன்னு சொல்லியிருப்பார், கேவல பக்தி இல்லையா. நம்ம பிரபுபாதர் அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து அவருக்கு அது அந்த பேர் ஏன் வைக்கணும்னு வந்ததுனாக்கா, இந்த பக்தி வைபவ்ல வந்து கேட்டதை வச்சு சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு. ஸோ அவர் அந்த பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் இதெல்லாமே வந்து பண்ணிட்டு இருந்தார் இல்லையா. அவர் விருந்தாவனம் டெல்லிக்கெல்லாம் போயிட்டே இருப்பார். அவருடைய லீலாமிரதத்துல நம்ம படிச்சுட்டே வரணும். படிச்சுட்டே வரும்பொழுது அந்த பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் வந்து கடந்து செல்லும் பொழுது அங்கே வந்து ஒரு அலுமினியம் ஃபேக்டரி இருக்குமா அவர் செல்லும் பொழுது. ஸோ இந்த மெட்டல் ஃபேக்டரி எல்லாமே இருக்கும் பொழுது அவங்க வந்து மேனுஃபேக்சரிங், அந்த மேனுஃபேக்சரிங்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா அலாய் என்றால் என்ன, அலாய்னாக்கா கலப்படம். ஆக்சுவலி ஒரு அதாவது மோர் தென், அதாவது மினிமம் 2 மெட்டல்ஸ், 2 உலோகத்தை கலந்தா அதுதான் வந்து அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம், உலோகம். ஐ திங்க் புஷ்ப மாதாஜி தமிழ்ல என்ன அதுக்கு ஈக்குவலன்ட்? கலவை மாதாஜி. நோ நோ புஷ்ப மாதாஜி நீங்க சொல்லுங்க. அலைன்மெண்ட் எதுக்கு கேக்குறீங்க மாதாஜி? இப்போ ஒருமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெங்கலம் மட்டும் இருக்கு, பித்தளை மட்டும் இருக்கு, செம்பு மட்டும் இருக்கு. இது வந்து தனித்து தனித்து. ஆனா உலோக கலவை மாதாஜி, உலோக கலவைன்னு சொல்றது மாதாஜி. உலோகம் என்றால் என்ன? உலோகம்னா அலாயா, உலோகம்னா மெட்டல். ஓகே ஃபைன். தமிழ் ஈக்குவல். அலோகம்னா நான் மெட்டல், உலோகம்னா மெட்டல். அலோகம் அலாய்னாலே கலவை தான் மாதாஜி. கலவை. ஓகே. சோ இந்த காம்பினேஷன்ஸ் இல்லையா, நான் ஏதோ சொல்ல வந்தேன். உலோக கலவை, அன்னலாய்டு கலவை. கரெக்ட். இந்த காம்பினேஷன் வரும்பொழுது என்ன ஆகுதுனாக்கா, காம்பினேஷன் வரும்பொழுது அன்னலாய்டுன்னா என்ன மாதாஜி? அன்அலாய்டுனாக்கா கலவையற்ற மாதாஜி, கலப்படமற்றன்னு அர்த்தம். அன்அலாய்டுனாலே கலப்படமற்ற அப்படின்னா வெறுமனே இப்ப வந்து செம்பு மட்டுமே வச்சு ஒண்ணு பண்றது, வெறுமனே பித்தளையை வச்சு மட்டுமே பண்றது இல்லையா. அப்படி ஐம்பொன் கூட சொல்லுவாங்க மாதாஜி. கலவை, தட் இஸ் கலவை. அது கலவை. ஆமா, ஒன்றுக்கு மேற்பட்டு வரும்போது 2 மெட்டலை காம்பினேஷன் பண்ணாலும் அது வந்து கலவை. அப்படின்னா எதுக்கு அந்த வார்த்தை அவர் எழுதுறாருனாக்கா, நம்ம இந்த இடத்துல பௌதீகம் ஆன்மீகம் 2 இருக்கு. நம்ம வெறுமனே ஆன்மீகம் செய்தோம்னாக்கா அது அன்அலாய்டு. அந்த வெறுமனே ஆன்மீகம் எப்போ வரும்னாக்கா, எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி வந்தா மட்டும்தான் உனக்கு அது வெறுமனே ஆன்மீகத்துல வந்து நிற்கும். இப்ப எதிர்பார்ப்பு வரும்பொழுது அங்க பௌதிகமும் போய் சேர்ந்து விடும். எதிர்பார்ப்பே எங்க வருது? பௌதிகத்துலதான் வர்றதே இல்லையா. எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்றது எல்லாமே முதல்ல அர்த்தால போயிட்டு நம்ம வந்து நிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அர்த்தார்த்தி, அதுக்கப்புறம் ஜிக்னாசு, அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நாம வந்து ஞானி நிலைக்கு போறோம் இல்லையா. சோ அது மாதிரி அர்த்தம் என்பது நம்ம கடின காலத்துல வந்து நம்முடைய துக்கங்களை வந்து இறைவனிடத்துல போய் சொல்லி நமக்கு தீர்வு கேட்கறது இல்லையா. அது பொருள் ரீதியா இருக்கலாம், வேற எதுனா இருக்கலாம். அந்த மாதிரி 2வது அதுல நாம நிறைவேறும் போது ஆனந்தம் கொள்ளும் பொழுது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொருள் ரீதியா போகும்பொழுது நிறைய சம்பாதிக்கணும், அப்போ எக்கனாமிக் அர்த்தார்த்தி. இல்லையா நிறைய சம்பாரிச்சிட்ட பிறகு ஒரு காலகட்டம் வரும்போது விரக்தி அடையணும், என்ன சாட்டிஸ்பாக்சன் இல்லையா, இனிமே போருமே அப்படிங்கிற ஒரு நிலை. அப்ப நாம வந்து வேற எதையோ ஒண்ணு, வாழ்க்கையில எல்லாமே முடிஞ்சு போன பிறகு இனிமே ஏதோ ஒண்ணு புதுசா தேடணும்னு மனசு ஒண்ணு, அது ஞானத்தை தேட ஆரம்பிக்கும். அந்த ஞானத்தை தேடும் பொழுதுதான் மன நிறைவு கொடுக்கும் அதுக்கு. அதனால ஆன்மீகத்தின் தரப்புல அது செல்லும். அப்போ வந்து உயர்வான ஞானத்தை பெறும் பொழுது ஞான தளத்துல போய் அடைந்து மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்தை செய்யறோம். இதுதான் இந்த சதுர் புருஷார்த்தங்களுடைய பாதையே. சோ நம்ம இந்த சதுர் புருஷார்த்தங்கள் எடுத்துக்கும் பொழுது இந்த அர்த்தார்த்தி எடுத்துக்கணும். இது 2மே லோ லெவல் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஆனா அதையுமே பகவான் வந்து சில சமயங்கள்ல வந்து அர்த்தார்த்தியா நம்ம வந்து கேட்கக்கூடிய செல்வத்தை வந்து கொடுக்குறாரு. ஆனா அதை வந்து சகாம கர்ம யோகத்திலிருந்து செயல்படக்கூடாது, நிஷ்காம கர்ம யோகத்திற்கு எடுத்துட்டு போகக்கூடிய தன்மைக்கு போகணும். சகாம என்பது ஒரு பகுதி நம்ம செலவு பண்றது இல்லையா. அதே நிஷ்காம வரும்போது நம்ம தேவைகளுக்கு எல்லாம் மட்டும் வச்சுட்டு மிச்சத்தை வந்து பகவானுக்கு செய்யறது இல்லையா. எல்லாமே செய்து விடுறது, நமக்கு என்ன பேஸ் வேணுமோ அதை வச்சுக்கிறது. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது இந்த கவர்ச்சி, இந்த 3 குணங்கள், இது எதுக்கு சொல்ல வந்தனாக்கா, நாம நம்முடைய பூமண்டலத்துல மட்டும் கிடையாது, மேல் உலகங்களுமே இந்த மாதிரி செயல்கள் உண்டு. ஆனா அவங்களுக்கான விதி விதானங்கள் எல்லாமே வேறு, நம்மள மாதிரி கிடையாது என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். அவங்கள நம்ம தளத்துக்கு எடுத்துட்டு வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ண கூடாது. தே ஹாவ் தேர் ஓன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்றது. ஓகே, நமக்கு இங்க எப்படி கவர்மெண்ட் ஆஃப் லா இருக்கோ அவங்களுக்கும் வந்து இந்திரன் வந்து என்ன கவர்மெண்ட் ஆஃப் லா வச்சிருக்கானோ அதைப்படி அவங்க தேவர்கள் வந்து செயல்படணும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த சிலம்போசை இதை நான் பெருசா உங்களுக்கு விளக்கணும்னு இல்லை, இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான். இந்த 12th ஸ்லோகம் இதை நான் ரொம்ப விளக்கணும்ட்டே கிடையாது.
ஸோ இங்க எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரிதான் மேல் உலகங்களையுமே இருக்கு. ஆனா அது எல்லாமே நம்மள கட்டுண்ட நிலையை தான் வந்து ஏற்படுத்தும். ஒருத்தர் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பௌதிகத்துல போகும்பொழுது கீழான இயல்புகள் தான் அவங்களுக்கு வந்து மேலோங்கி நடக்குமே ஒழிய மேன்மையான இயல்புகள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து வெளிப்படுத்தாது. அப்படின்னா அவங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பௌதிகத்துல ஈர்க்கப்படும் பொழுது அவங்க வந்து கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கார் இதெல்லாம் நினைக்கக்கூடிய அந்த மறதியே வந்துடும் அவங்களுக்கு இல்லையா? அப்படிப்பட்ட நிலை தான் நாம பார்க்கிறோம். சோ இங்க லாஸ்ட்ல பார்க்கணும். ஆனாலும் ஒரு விதிவிலக்கு, பகவான் கிருஷ்ணரால் அவன் கவரப்பட்டு ஒரு பக்தன் என்ற அந்த ஒரு பக்தன் மங்கையின் கவர்ச்சி என்னும் தூண்டிலில் மாட்டிக்கொள்வதே கிடையாது. இது ஏன்னா அவனுடைய மனசு வந்து பக்குவம் அடைஞ்சு மேன்மையானது எதுன்றது வந்து உணர்ந்த பிறகு அதுக்கு மேற்பட்ட உயர்வானது எதுவுமே கிடையாது. ஐ எம் த ஹையஸ்ட் ட்ரூத்னு பகவானே சொல்றார். ஐ திங்க் எந்த 17th சாப்டர்லயா வருது அது. ஸோ ஹீஸ் த ஹையஸ்ட் ட்ரூத் இல்லையா? ஒரு முறை நானும் பகவத்கீதை எடுக்கணும் உங்க எல்லாருக்கும். அப்பதான் மீண்டும் அந்தந்த அத்தியாயங்கள் வந்து கரெக்டா ஞாபகம் வந்துடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பக்தி சாஸ்திரி வரும்போது 1 round ஐ நீட் டு டேக் 1 round பக்தி சாஸ்திரி. கலப்படமற்ற பக்தி மாதாஜி. அந்த கலப்படமற்ற அனன்ய பக்தி நீங்க 12th சாப்டர் படிக்கும் பொழுது பாப்பீங்க இல்லையா? அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க கர்மயோகி இல்லையா? அந்த இதுல சகாம கர்மம் ஃபர்ஸ்ட் சாதன பக்தி முடியலன்னா கர்மயோகத்தையாவது செய். அந்த கர்மயோகமும் சகாமையாவது செய். சகாம செயலி நிஷ்காம செயலியா அட்லீஸ்ட் சகாமாவது செய்யின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? இந்த மாதிரி ஞானத்தை வளர்த்துக்கோ. ஞானம் இல்லைன்னா தியானமாவது பண்ணு. இப்ப எதுலையுமே செய்யலையா செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்களையாவது நீ சமர்ப்பித்து விடு இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் கேவல பக்தியிலிருந்து வரும் இல்லையா? கேவல பக்தியிலிருந்து எல்லாமே குறைஞ்சுட்டே வரும். ஹையஸ்ட் இஸ் த கேவல பக்தி, அனன்ய பக்தி. அதுக்கு கீழே வந்து நம்ம வந்து சாதன பக்தி இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து அது நிஷ்காமம், அதுக்கப்புறம் சகாமம் இல்லையா ஞானம், அடுத்து அதுவும் இல்லையா தியானமும் இல்லையா உன்னுடைய செயல்களுக்கான பலன்களையாவது நீ சமர்ப்பித்துடு. அவ்வளவுதான். மினிமம் இதையாவது செய்யும் தான் பகவான் லீஸ்ட் லெவல் கூட சொல்லிட்டார் இல்லையா? ஸோ ஹையஸ்ட் வந்து அனன்ய பக்தி. இதையும் நாம படிச்சிருக்கோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த 13வது ஸ்லோகம். प्राचीन बर्हिष पुत्र सदत्रुत्यां दशा भवन 10 तुल्य नाम वृता सर्वे धर्म स्नाना பிரச்சேதர்கள் ஆக்சுவலி சதத்ருத்தியின் வயிற்றில் மன்னர் பிராச்சீன பர்ஹின் 10 புத்திரர்களை ஈண்டெடுத்தார். அவர்கள் அனைவரும் தர்மவான்களாக விளங்கினார்கள். அவர்கள் அனைவரும் பிரச்சேதர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார். குவாலிட்டிஸ் இல்லையா? இதில் வரும் தர்மஸ்நானா என்னும் சொல் வந்து மிக முக்கியமானதாக நம்ம ஆச்சாரியார் என்ற எடுத்துரைக்கிறார். எதற்குன்னா அந்த 10 புத்திரர்களுமே வந்து தர்மவான்களாக இருந்தார்கள். இப்ப நம்ம வீட்டுல வந்து 2 பேர் இருக்காங்க குழந்தைங்க, இப்ப மினிமம் 2. அந்த 2லயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை உன்னுடைய குணாதிசயம் வேற மாதிரி இருக்கும், இன்னொரு குழந்தையின் இடத்துல வேறு குணாதிசயம் இருக்கும். ஆனா இங்க இந்த இதுல இருந்து பொருளுரைந்து பார்க்கும்பொழுது அந்த 10 பேரும் ஒரே மாதிரி குணாதிசயத்தை கொண்டு இருந்தாங்கன்றது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அது இல்லையா? இட் இஸ் அதனால்தான் அந்த வார்த்தைக்கு வந்து அதுவும் தர்மத்துல நிலை பெற்றிருக்கார். தர்மமான குவாலிட்டிஸ்ல அவங்க வந்து நிலை பெற்றிருக்காங்க. அதனால்தான் அந்த வார்த்தை வந்து முக்கியமானதாக நம்ம ஆச்சாரியார் வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறார். ஒருவன் நிறைவாக விளங்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் அது அப்படின்னா மன திருப்தியோடு இருக்கணும்னு நினைச்சான்னா அவன் சமயத்தன்மையில் எதெல்லாம் அவன் நிறைவு பெற்றிருக்கணும்னு பார். ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ்ல அக்செப்டன்ஸ் வந்து அதை ஏற்று நடக்கும் பொழுது அவனுக்கு நிறைவு அடையும். அது எவ்வாறு பக்தி தொண்டு பண்ணும் பொழுது அவனுக்கு அந்த நிறைவு ஏற்படுத்தும் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து பக்தி தொண்டு புரிவதற்கு மேற்கொண்ட சபதத்தினை நிறைவேற்றுவதில் நிறைவு பெற்றவனாகும். கண்டினியூஸா இப்ப சில பேர் நம்ம ஆஸ்டரிட்டிஸ் ஃபாலோ பண்றோம் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏகாதசி உபவாசம் சில பேர் நிர்ஜலாவே பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு ஏகாதசியுமே. அது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. சில பேர் இருக்காங்க அப்படி நிர்ஜலா ஏகாதசி பண்றவங்க. சில பேர் நீரோடையே பண்ணக்கூடியது. இட்ஸ் வெரி வெரி டஃப். வெறும் தண்ணி குடிச்சிட்டே வந்து உபவாசம் இருக்கிறது அதுவும் கஷ்டம்தான் இந்த காலகட்டத்துல. ஏன்னா நாக்கு சுவைக்கு நாம அடிமையானவங்க இல்லையா? மிச்சம் 15 நாளுக்கு ஒரு முறை 14 days once we are doing this இல்லையா? அந்த 13 நாள் வந்து நம்ம ருச்சியா தான் வந்து இறைவனுக்கு நாம் படைச்சிட்டு தான் நம்ம சாப்பிட்றோம். ஆனா அதுவும் டேஸ்டா தான் சாப்பிட்றோம் நம்ம இல்லையா? ஆனா அதே வந்து அந்த ஒரு நாள் பாத்தீங்கன்னா சுத்தமாவே சாப்பிட முடியாது. ஒரு சில பேருக்கு வெறும் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடக்கூட முடியாது. ஈவன் ஐ எம் ஆல்சோ பர்சன் கண்டினியூஸா என்னால் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடாம வேணா கூட இருந்துருவேன். எனக்கு ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் இறங்காது அவ்வளவா. ஸோ அது மாதிரி சில பேருக்கு ஃப்ரூட்ஸே இறங்கா, சில பேருக்கு ஃப்ரூட்ஸ் மட்டுமே இருந்தா போதும். ஒவ்வொருத்தருடைய ருச்சி நாவினுடைய தன்மை அந்த மாதிரி.
சோ அப்படி அது எல்லாமே வந்து ஒரு ஆஸ்டரிட்டிஸ். அதை வந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகணும். அதை செய்வதால் ஏற்படக்கூடிய மன திருப்தி இல்லையா? அறிவில் நிறைவு பெற்றவனாகும். அறிவில் நிறைவு என்பது இறைவனை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மையை வந்து ஒருத்தன் ஏற்படுத்தி கொண்டால் அதுதான் அறிவினுடைய நிறைவே. ஸோ புக்கிஷ் நாலேஜ் கிடையாது. ஓகே, புக்கிஷ் நாலேஜோ நாம் அடுத்தவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறதுனால ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய நமக்கு எல்லாமே தெரியும்ன்ற அந்த நாலேஜோ கிடையாது. தட் இஸ் நாட் த ரைட். ஓகே, நம்ம வந்து இறைவனை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை பெறக்கூடியதுதான் உண்மையான அறிவு. அதுல வந்து நிறைவு பெறும் அப்படின்னா அதுல வந்து ஸ்திரத்தன்மை பெறணும்னு அர்த்தம். ஓகே, மேலும் நடத்தையில் நிறைவு பெற்றவன் அப்படின்னா அவனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அதாவது கேரக்டர், அவனுடைய அவன் எவ்வாறு நடந்து கொள்கிறான் இல்லையா, ஒரு சிதாதிர் முனி போல இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு இது இந்த இதுல எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து நல்ல விளங்கினார், நிறைவானவர்களாக விளங்கினார்கள். அதனால்தான் எல்லா பிரச்சேதர்களும் இவ்வனைத்து நலன்களுக்கும் சமமாக பெற்றவர்களாக இருந்தனர் என்று ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். 14th ஸ்லோகம் நாளைக்கு எடுக்கிறேன். 14th 15th கூட படிச்சிட்டோம் இல்லையா? ஓகே, நாளைக்கு 14, 15 நாளைக்கு எடுக்கிறேன். ஆமா மாதாஜி, 14, 15 நாளைக்கு எடுக்கிறேன். ஓகே, 16th இருந்தா நாளைக்கு ஆரம்பிக்கணும். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ்? இப்ப படிச்சதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உலகத்துலதான் இந்த மாதிரி காமம் அந்த இதெல்லாம் ஆன்மீக குலத்துலயும் அதெல்லாம் இருக்கா மாதாஜி? இருக்கு மாதாஜி. புதன் கிரகம் யாருக்காக, அதாவது சந்திரனுக்கும் குரு பகவானுடைய அதாவது மனைவிக்கும், அவங்க மனைவி பேர் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, பிறந்தவங்க தான். சோ அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா குரு பகவான் வந்து இந்த இதுலனாக்கா சந்திரனுடைய ராசியில போயிட்டு, சந்திரன் இல்ல அந்த மிதுன ராசி அதுல போகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க பகைமை கொள்வார் ஆக்சுவலி. சோ குரு பகவான் அங்க பகை. சோ இதை நான் இந்த சாத்திரங்கள்லாம் என்னுடைய பெண்ணுடைய திருமணத்துக்காக அலசி ஆராய்ச்சிட்டு இருக்கேன், அஸ்ட்ராலஜி. அதுல இருந்து தெரிஞ்சின்றதுதான் மாதாஜி, அதை தான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணேன். ஓகே, சோ அவங்களும் தூய ஆத்மா இல்லையா? தூய ஆத்மா கிடையாது. தூய ஆத்மா இருந்தா அவங்க எதுக்கு இங்க வராங்க? they are also bounded. சத்துவகுணத்துல இருந்தா மட்டும் பத்தாது மாதாஜி. அவங்களுக்கு அந்த சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து தான் கரெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கர்வம் என்பது இருக்கும். எப்பவுமே அதை ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. தட் இஸ் த என்னது, அவங்களுக்கு அதுதான் மிகப்பெரிய தடைக்கற்கள். பக்தியில வந்து மேன்மை வருவதற்கு, அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு வந்து இன்னைக்கு காலையில மாதாஜி கேட்டாங்க, ஏன் நம்ம சின்னதா வந்து பக்தி பண்ணா கூட பகவான் நமக்கு அனுகிரகிக்கிறார் அப்படிங்கறது வந்து கேட்டாங்க. கொஸ்டின் வந்து ஏன்னாக்கா நமக்கு நம்பிக்கை. நான் சொன்னது வந்து எஸ், தடைக்கற்கள் கண்டிப்பா, தடைக்கற்கள் தான் நமக்கு வந்து பக்தி பாதையில முன்னேற்றம் அடையவே விடாது இல்லையா? சோ ஆனா அந்த தடைக்கற்களை வந்து நீக்கணும்னா முதல்ல நமக்கு நம்பிக்கை கண்டிப்பா இருக்கணும் இல்லையா? தட் இஸ் நம்பிக்கை வந்தாக்கா பக்தியை நம்ம எடுத்துட்டு போவோம். அப்போ நமக்கு மேலும் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த நம்பிக்கை எப்போ வரும்? பகவான் நமக்கு அனுகிரகிச்சிருக்கார் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு நமக்கு ஏற்பட்டாதான். இப்போ ஒரு செயல்ல வந்து லெட் மீ ஸ்டாப்ல இது லைவ். பஞ்சகல்பத ஆருபேஷ கிருபா சிந்து பேவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஹரே ராம ஹரிதாஸ் ஹரிதாஸ் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா.